Shoot on over the sweat and wake up. You open, I'm open. You on fire, I'm smoking. Ghetto eloping, losing your self-control because of the stroking. All of the hair pulling and the groping. Mean throwback, I don't cut a no style. She tell me I'm the truth, but I already know that. Let's go. What you do, cause whatever it is, boy, I just can't control myself around you. Got me loose, feeling kinda faded, and I can't explain it, but I know that you're strong. Got me coming back for more. So I'ma keep my head tight, cage right this way, change anything I gotta do to keep you with me. Cause I realize anything I do, boy, no matter what I do, I got to have you in my life. And making always have to, baby, that's the way it's got to be. You and me, boy, I swear I'll never leave. So anytime you need me, call me, I'm on my way. I'm so hot, you're making me shine. Can't believe that you got me on fire, burning up. I wanna put it out. What you do to me, boy, you know you got me losing my self-control. I'm on fire, on fire, on fire. Boy, you know you got me on fire. Ooh, you the truth. Baby, I can't wait. Baby, I can't wait till you make one move. Can't see you gon' be and I don't wanna leave. Yes, I love when you touch my body. No, can't help it, you got me high. So you don't know what to do. Ain't no lie, you got me on fire. You got me on fire. I wanna put it out. What you do to me? Boy, you got me losing my self-control. On fire. Like fire, on fire. On fire. Baby, no. Boy, you know you got me on fire. I can't hide, you got me so hot. Lose control, I don't wanna stop. You got a hold on me. Baby, I can't lie, you got me on fire. Nobody take your girl from you. Nobody else I will run to. Somebody call for help, cause I'm about to let loose. Somebody pinch me, cause I can't believe. Baby, you got me on fire, burning up. What you do to me? Boy, you know you got me losing my self-control. Fire. You got me on fire. You got me on like fire. Boy, you know you got me on fire. Can't believe that you got me on fire, burning up. I wanna put it out. What you do to me? Boy, you know you got me losing my self-control. I'm on fire. You are now rocking with Team Official. Boy, you know you got me on fire. I'ma take my Lexus to the mall, get a little black dress just because me and my boo just broke it off. I'ma be fly although he's gone. I don't really care about who he's with. I'ma get mine and he'll get his. Even though I was in love with him, I really hope social the best media for that. I've been sentimental and my client's detrimental. Tell me what I'm getting into. I can't lose my mind. Think it's time for me to let go, 'cause my heart can't take it no more. You were all I live for, but I'll leave you behind. I'ma be okay. I'ma be okay. I'll survive. I'll be fine. I won't cry. No way. I'ma be okay. I'ma be okay. ድንጋይ ወደ ዶላር እንዴት እንደሚቀየር ነው ማስተምራችሁ። ድንጋይን ወደ ወረቀት ድንጋይ እንዴት ወደ ወረቀት እንደሚቀየር አስተምራችኋለሁ። ታፕ ታፕ ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። ከተቋረጠ ዘጋለሁ። ከተቋረጠ ዘጋለሁ። ድንጋይን ወደ ወረቀት እንዴት እንደምትቀይሩ ነው። የትኛው ወረቀት ዓለም ላይ መሪ የሆነ ወረቀት ነው ይሄ። ስለዚህ ድንጋይን እንዴት ወደዚህ እንደምትቀይሩ ነው ማስተምራችሁ። ደግሞ በሙቀጫ ብቻ ድንጋይን ወደዚህ ከዜሮ ወደ ሂሮ ቀይራቸዋለሁ።
ሚሊዮኖች እንግዲህ መስክሩ ስላቸው እምቢ አሉ። መስክሩ ስላቸው እኛ ወረቀት እንሰጣለን እንጂ ወተን አንመሰክርም አሉ። ለምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን እኔ አለው አብሽር፣ እኔ አለው እንዴት ድንጋይን ወደ ወረቀት እንደምትቀይሩ አሳያችኋለሁ። ሙቀጫ ምናምን ያላችሁ የፈጫችሁ ቪዲዮ ላኩልኝ፣ ላይቭ ገብታችሁ አሳዩ። ሙቀጫ ያላችሁ እየወቀጣችሁ ያላችሁ ድንጋይ እየፈጫችሁ ያላችሁ እኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ድንጋይ ነው የማስፈጨው። ይኸው ታዩኛላችሁ። እኔ ወንድ አይደለሁም። የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ 150 ሚሊዮን ሕዝብ ነው ያለው። ይሄ 150 ሚሊዮን ሕዝብ በሙቀጫ ድንጋይ ካልፈጨ እኔ ወንድ አይደለሁም። ወንድ አይደለሁም። አዎ እኔ ወንድ አይደለሁም አልኳችሁ። ለምን? በቃ የተጠቀሙት ተጠቅመዋል። አሳዩ ስላቸው እምቢ አሉ። ስለዚህ አሁን ላይቭ እንደኔ ጀግና ማለት ላይቭ ወጥቶ የሚያሳይ ብቻ ነው። ሌላው ፈሳም ነው ማለት ነው። በቃ ሽሮ ካገኘ ለትውልድ ምንም ማያስብ ነው። ሌላው ማሳይ ከሆነ ምስክርነት የማይሰጥ ከሆነ ለሽሮ ነው ማለት ነው የሚኖረው። ለወደፊቱም ህይወቱ በሽሮ ነው የሚያልቀው። እንደዚህ አይነቱን ደግሞ ፈጣሪ ኩላሊትና ጉበትና ጣፊያ ምናምን ካንሰርና ምናምን ያመጣበታል። አዎ አትቀመጡ። እኔ ነግሬያቸዋለሁ። ለፈጣሪ ክብር ነው ምስክርነታችሁ፣ ለፈጣሪ ክብር ነው፣ ለራሳችሁ አይደለም። ከዜሮ ወደ ሄሮ የምትቀየሩት ለፈጣሪ ክብር እንድታሳዩ ነው። ፈጣሪ ክብር ያስፈልገዋል፣ ይገባዋል። ለሱ ምንም የሚጨምርበት የለም፣ ምንም የሚቀንስበት የለም። አከበርክ አላከበርክ ግን ፈጣሪ ሁሉን ነገር ከምድር በታች አርጎልሃል። መስክር፣ ይወጣልሃል፣ ይቀልልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ድንጋይን ወደ ወረቀት እንዴት እንደሚቀየር ነው ማስተምረው። ይሄ ቻናል ታፕ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዳይቋረጥ፣ ካልሆነ እኔ ዘጋዋለሁ። ቲክቶክም ይዘጋዋል፣ ቻናሉን ይዘጋዋል። ከዛ ድህነት ውስጥ ትማቅቃለህ፣ ጦርነት ውስጥ ትቀራለህ። እኛ ደግሞ ከላይ ሆነን እንሸጣለን፣ ካስፈለገ ከነ ቤት ከነ መሬት እንሸጣለን። አዎ ስለዚህ ታፕ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዳይቋረጥ። ድንጋይን ወደ ወረቀት ትቀይራለህ፣ ከዛ የፈለግከውን ታደርጋለህ። እሺ ታፕ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዳይቋረጥ ብያለሁ፣ እንዳይቋረጥ። ወሬ አይደለም፣ የወሬ ቻናል አይደለም። ይሄ የስራ ቻናል ነው። ቀላል ነው፣ ስትራቴጂክ ነው። ልብና ፈጣሪ ሲገናኝ ድንጋይ ይሰጣል፣ ትፈጨዋለህ፣ ወደ ወረቀት ትቀይረዋለህ። እንዴት እንደምትቀይረው ደግሞ እኔ አስተምራለሁ። ሳይንሱ ፈጣሪ ሰጥቶናል። አስቡ ብሎ ነው። ይሄ ጭንቅላት እኮ የተፈጠረው ስንት ነገር ነው። ስንት ዓለምን የሚያንቀጠቅጥ ማለት ነው። አዎ አሜሪካ ትለምናለች፣ ቻይና ትለምናለች። ይኸው ድንጋይ መፍጨት ስትጀምር ቻይና ትለምናለች፣ አሜሪካ ትለምናለች። እንደኔ ማለት ነው። አሜሪካ ትለምናለች ድንጋይ ከፈጨ። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያን ሕዝብ ድንጋይ ካላስፈጨው ወንድ አይደለሁም። በቃ ይሄ ነው። አስፈጫለሁ። እየፈጫችሁ ያላችሁ ሚሊዮኖች አላችሁ፣ ገብተን እናሳያለን። የተፈጨ ያለ አሳያለሁ ካልክ ትገባለህ። የተፈጨ የሚያሳይ ይገባል። ግልጽ ነው አይደል? አሁን የድንጋይ እንትንን አልፈናል እኛ። የድንጋይ ማዕድን አሪፍ ነገር ነው፣ ግን አሁን ወደ ካሽ ክሮፕ ደግሞ መተናል። አሁን ድንጋይ ላለፈው 1 ዓመት ድንጋይ ነው ስናሳየው የነበረው። ጀምስቶን፣ ኤመራልድ፣ ሩቢ፣ ሳፋየር እያልን ስናሳይ ነበረ። ከአጌት ሳይቀር ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ሞልቷል ሁሉም። እነሱን አሳይተን በቂ ግንዛቤ ፈጥረናል። አሁን ደግሞ ወደ
ከበሩ ብረቶች ነው የምንሄደው። የከበሩ ብረቶች ከረሜላ፣ ቾኮሌት፣ ቦምቦሊኖ፣ ዶናት፣ ክሬም ኬክ ምናምን የሚባሉ አሉ በእኛ ቋንቋ ማለት ነው። እኔ ያስተማርኳቸው ተማሪዎች ናቸው የሚያውቁት። አዎ ስለዚህ ብስኩት፣ አዎ ብስኩትም አለ። በነገራችን ላይ ብስኩት አለ፣ ጮርናቄ አለ፣ ፓስቴ አለ፣ ፓስቲኒ አለ። በእኛ ቋንቋ ውስጥ ፓስቴ አለ፣ ፓስቲኒ አለ፣ ጮርናቄ አለ። ይሄ ልጆች የሚመጡት ምንድን ነው? ከትምህርት ቤት በር ላይ የሚገዙት ልጆች ጀላቲ አለ። በማዕድን ቋንቋ ነው። ኮሾሮም አለ። አዎ ኮሮሾ ነው የምትሉት፣ እኛ ኮሾሮ ነው ብለን የተማርነው። አዎ ጀላቲ አለ፣ ኮሾሮ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ በማዕድን ቋንቋ ውስጥ። ግን የተማሩት ብቻ ናቸው የሚያውቁት ይሄን ኮድ። ስለዚህ አሁን በእኛ ቋንቋ የተፈጨ ድንጋይ ማለት ዱቄት ነው። ስለዚህ ዱቄት ያላችሁ ዱቄት አሳዩን። ዱቄቱ ገና ነው፣ አልተቦካም፣ አልተጋገረም፣ ብስኩት አልሆነም፣ ቸኮሌት አልሆነም፣ ቆቆር አልሆነም። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ ዱቄት ያላችሁ ዱቄት አሁን ዱቄት እየተወደደ ነው። በነገራችን ላይ ዱቄት አዎ መጀመሪያ ድንጋይ ነበረ፣ ከዛ ዱቄት ነው የሚሆነው ሲጀማምረው ማለት ነው። ከዛ ከዱቄት አንዳንዱ ቆቆር ይሆናል፣ አንዳንዱ ብስኩት ይሆናል፣ አንዳንዱ ኮቾሮ ይሆናል፣ አንዳንዱ ጀላቲ ይሆናል፣ አንዳንዱ ዶናት ይሆናል፣ አንዳንዱ አናናስ ይሆናል። አናናስ ታውቃላችሁ? አታውቁም? አሁን አናናስ ምን እንደሆነ አታውቁም? የኛ ቋንቋ ነው። ኮድ እኮ ነው፣ ጄኔቲክ ኮድ ይባላል። ስለዚህ ይሄን ኮድ የተማራችሁ አሁን በኮዳችን መሰረት ዱቄት ያለው ሰው ቀጥታ ላይቭ ይገባል። ዱቄት አለኝ ብላችሁ ጻፉ። ዱቄት ያለው ሰው ዱቄት አለኝ ብሎ ይጻፍ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ዱቄት ያለው ዱቄት አለኝ ብሎ ይጻፍ። መግባት ማሳየት ከዛ ወደዚህ እንዴት እንደሚቀየር አሳያቸዋለሁ። ዱቄትን ወደዚህ እንዴት እንደሚቀየር አሳያቸዋለሁ። አዎ ራያን ዱቄት አለኝ ብሏል። እሺ ድንጋይ አይደለም ዱቄት ነው አሁን የምንፈልገው። ዱቄት ነው የምንፈልገው። የማዕድን ዱቄት ነው። ዱቄት ስላችሁ የማዕድን አዎ ዱቄት የማዕድን ቋንቋ ነው። ዱቄት በማዕድን ቋንቋ ነው ያልኳችሁ እንጂ የፉርኖ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ የጤፍ ዱቄት፣ የሽሮ ዱቄት እንዳታሳዩኝ። እኔ የማዕድን ዱቄት በተለይ ደግሞ ወደ ቆቆር፣ ወደ ከረሜላ፣ ወደ ቾኮሌት፣ ወደ ተቆራጭ፣ ወደ አብሽሎ፣ ወደ እንኩሮ፣ ወደ ብቅል፣ ወደ ምናምን የሚሄደውን ነው እኔ ያልኳችሁ። ዱቄት ያለው ሰው ዱቄት አለኝ ይበል። ዱቄት ያለው ዱቄት አለኝ ይበል። ቀጥታ ላይቭ አስገባዋለሁ። ዱቄት ያለው ብቻ እንደገና ዱቄት ስላችሁ ደግሞ ንፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት እንዳታሳዩ። ንፋስ ላይ የተበተነ ሳይሆን በስርዓቱ ተስተካክሎ ተከሽኖ የተቀመጠ ዱቄት ነው ማሳየት ያለባችሁ። ተከሽኖ የተቀመጠ ዱቄት ነው ይሄ። ንፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት እንዳታሳዩ። ተከሽኖ የተቀመጠ ዱቄት ወደ ቆቆር፣ ወደ ጀላቲ፣ ወደ ተቆራጭ፣ ወደ ቾኮሌት፣ ወደ ሳምቡሳ፣ ወደ አብሽሎ፣ ወደ እንኩሮ፣ ወደ
ቢራ ወደ አረቄ ምናምን የሚሄድ ዱቄት ካላችሁ አሳዩ። በማዕድን ቋንቋ ነው። ሚልኮ ብራንድ ብቻ። ይሄ ብራንድ ነው። ግልጽ ነው። የብራንድ ነው። የበቆሎና የጤፍ ዱቄት እንዳታሳይኝ። Like my Samsung Ice Pack, 3 months rapping all around the map. Girl, I see you on the internet on our chat. Cyberspace is the place to see my lady. Baby, we could SMS it on the daily. Halfway, you can meet me out in Asia. Cause 90 days without seeing you is crazy. We got 3 days banging up in Shanghai. Last day I see the water hanging in your eye. I know my mama told me not to make a lady cry, but that's impossible when all I gotta say is bye. But I'ma ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ ብያችኋለሁ። ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። ዱቄት ያላችሁ ዱቄት አለኝ በሉ፣ ቀጥታ አስገባችኋለሁ። ዱቄት ያለው ሰው ብቻ ቀጥታ አስገባለሁ። ዱቄት አለኝ በሉ። ዱቄት ያላችሁ ዱቄት አለኝ በሉ፣ ቀጥታ ነው የማስገባችሁ። ዱቄት ያለው ቀጥታ ይገባል። ዱቄት ያለው ቀጥታ ይገባል። ዱቄት ያለው ብቻ ቀጥታ ይገባል። ዱቄት አለኝ ብላችሁ ጻፉ። ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። ሌሎቻችሁ ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። አዎ የቆቆር ዱቄት ይሁን የምን ዱቄት ይሁን ችግር የለውም። ዋናው የኛ ቋንቋ ከሆነ አሪፍ ነው። ሌላው ምንድነው? ዱቄት አትፍሩ። ዱቄት ስላላችሁ ምንም ፍርሃት እንዳይገባችሁ። ማንም ወደ ምንም መቀየር አይችልም፣ ስለማይችል ነው። ዱቄት አሁን ቢያዝባችሁ ምንም ማድረግ ስለማይችሉ መልሶ ይሰጧቸዋል። ስለዚህ ዱቄት ያሳያችሁ ሰዎች ጥቃት ይደርስብናል፣ እንደዚህ ጠላት ይመጣብናል ምናምን ብላችሁ እንዳትሰጉ። ዱቄት ማለት ዱቄት ነው። ያው ገባ አይደል? ዕውቀት የሌለው ሰው ምንም ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ዱቄት ስላሳየን እንደዚህ ይመጣብናል ብላችሁ ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ። ከየትም ሆናችሁ ዱቄት ማሳየት ትችላላችሁ። ዱቄት ማሳየት ምንም ችግር የለው፣ ምንም ስጋት የለው። እኛ እጅ ነው ያለው። አዎ የዱቄት ዕጣ ፈንታ እኛ እጅ ነው ያለው። እኛ እጅ ላይ ነው የዱቄት ዕጣ ፈንታ። ስለዚህ ምንም እንዳሰጉ ዱቄት አለኝ ብላችሁ አዎ አንተ ፕላቲኒየም ትላለህ እንዴ? ቋንቋ አልነገርኩም? አልተማርክም? ፕላቲኒየም ዱቄት አይባልም። ገባ? ዱቄቱ ከሆነ ፕላቲኒየም ቾኮሌት ነው የሚባለው። ቾኮሌት ዱቄት ነው የሚባለው ፕላቲኒየም። አንተ ሰርጎ ገብ ነህ ማለት ነው። አንተ ሰርጎ ገብ ዚዙ ሰርጎ ገብ ነው። ስለዚህ ፕላቲኒየም ተብሎ አይጠራም። የቾኮሌት ዱቄት ብለህ ጥራ ከዚህ በኋላ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። የቆቆር ዱቄት፣ የከረሜላ ዱቄት፣ የቾኮሌት ዱቄት፣ የቆቆር ዱቄት፣ የቦምቦሊኖ ዱቄት፣ የዶናት ዱቄት እንደዛ ከፋፍለናቸዋል። ኮድ ነው ይሄ፣ ኮድ ነው። ለምን በዛ ከጠራን ስንት ድሮን ይላክብናል? አዎ ስንትና ስንት ሺህ ድሮን ይከበንና
ይወስድብናል። ስለዚህ እኛ የምንግባባው በምንድን ነው? አዎ ቾኮሌት። አዎ አሁን አስተካክሏል። እሺ ቾኮሌት ካለ ታሳየናለህ። አሳየንና ቾኮሌት ትክክለኛ ቾኮሌት መሆኑን ቼክ እናድርገው። ዚዙ አሳየን። ሪኩዌስት አድርግና አስገባለሁ። ሪኩዌስት አድርግ አስገባለሁ። That's not up for discussion. I be mashing out with something European on them buttons. I be rich size 11. My grams look like sevens. My killers look like ravens. Say you better count your blessings. Counting these around my neck. It's the beat up on my wrist. Got a feeling on my pinky. Got you blinking when they glitz. Charlie's San Diego. Yayo like it's Mayo. Don't play around with me pesos. This is the Stilo. Neighborhood Nino. Bitches call me Yala. These niggas call me Dino. BBS is blanket. Steve Urkel by the tons. That purple steady stankin'. You talking to a diggin'. I got swag, I got juice. See me in that bitty coupe right in front of us. I be shooting when you running. እሺ ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው የኔ አባት? ሰላም ይታያል አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዚዙ እንግዲህ ቾኮሌት ዱቄት ነው። ቾኮሌት ዱቄት ይዞ ቀርቧል። ቾኮሌት ዱቄት ተፈጭቶ ተከሽኖ የቀረበ ነው። እያየነው ነው። ዚዙ ይሰማል? ይሰማል። እሺ ይሄ እስቲ ስለዚህ ትንሽ ነገር በለን። ከየት ነው የተገኘው? እንዴት ነው የተዘጋጀው? እንዴት ነው ተቀነባብሮ ተከሽኖ እንደዚህ ሊቀርብ የቻለው? እንዴት ነው? ይሰማል? ዚዙ ይሰማል? አዎ ኔትወርኩ እንግዲህ ኔትወርካችን ደግሞ ያስቸግራል። አዎ በእርግጥ ዱቄቶቹ ራሱ ኔትወርክ ሊያጠፉ ይችላሉ። ተጠንቀቁ። የሰው ጤና ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ያልናቸው ዱቄቶች በሙሉ ከ1000 በላይ አይነት ዱቄቶች አሉ። ስለዚህ እስቲ ቪዲዮ ክፈቱ። ኤቢ እና አዲን ቪዲዮ ክፈቱ። አቤት አባት። አዎ ቪዲዮ ክፈቱ። እስቲ ስለ ዱቄታችሁ አንዳንድ ነገር በሏቸው። አዎ ስለ ዱቄቶቹ አንዳንድ ነገር በሏቸው። አሁን ሚልኮ ብራንድ አማን ብለናል። ድንጋይ ወደ ዱቄት ተሸጋግረናል። ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነው? ሰላም ነው? አዎ እንግዲህ በሚልኮ ብራንድ ዘመን እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን እንኳን ተሸጋግራችሁ። ለእውነት ነው። እንኳን ተሸጋግራችሁ። እሺ የት አለ ያንተ ዱቄት? አብሽር። እሺ ያሳየን። አዎ አዲን ይሰማል? እኔ ዱቄት የለኝም። ይሰማኛል። ዱቄት አይደለም። እኔ ምንድን ነው ያንተ? አዎ ለየሆነ ጥያቄ ብዬ ነው መጣው። እሺ ጠይቀኝ። እኔ ወርቅ ነው፣ የሀገር ውስጥ ነው። ግራሙ ስንት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ያው ካራ ያንን ብዬ ነው። አሁን ማስታወቂያ ላይ የለቀቀውን አይቼ። አዎ ልክ ነው። አንተ የለቀቀውን አይቼ ማለት ነው። ከዛንስ በኋላ እንደዛው ከዛ ላይ ሙያ ወስጄ የደረስኩበት ነገር አለ። ያንን የሀገር ውስጥና የውጭ መሆኑን አረጋግጫለሁ።
ኦኬ ግን የሀገር ውስጥ እንደሆነች አውቃለሁ በደንብ አይለቀውም ቀለሙ ያንን ብዬ ነው እኔ የገባሁለት ስለዛ ነው በጣም አሪፍ በዚህ ሰዓት ካልዋሸሁት ግን ክላስ ሄዶ ያለው እኔ ስራ ቦታ ነው ያለው ሊቭ ላይ መጣላለው ወደ ማታ አካባቢ ላሳይ ይችላልው እንዴ ነው ብዬ ነው አው አንተ ከረሜላ ነው የምትለኝ በእኛ ቋንቋ በተማሩት ቋንቋ ከረሜላ ነው ከረሜላ ነው ትንሽ ጀበና አላረኩትም ያው ስንት ቪዲዮ ለቅቅ ያለው ነው በስሙ ከጠራችሁ ያው ብዙ ትኩረት ስለሚሰጥ ነው ብትል ከረሜላ የትም ቦታ ይሸጣል የትም ሱቅ ይሸጣል ልክ ነው ያንን ከረሜላ ነው ያለኝ በቃ ምንድነው መሰለ እሺ ከረሜላ የትም ቦታ መሸጥ ትችላለህ አንተ ሰፈር ራሱ አንተ ቤት ራሱ መጥቶ የሚገዛ ይኖራልና ምንድነው ግን ይጣራል ገባርን ኳሊቲው ፒዩሪቲው ስንት እንደሆነ መጣራት አለበት ልክ ነው ግን የድሮ እቃዎች ላይ የወጣ ነገር ነው እኔ በዚሁ ማንንም አልባነነበትም እኔ ሳይኮሎጂን ተጠቅሜ የባነንኩበት ነገር አለ በጣም የሚከብዱትም እቃዎችም አሉ ሰው እስካሁን አልባነነበትም ያ ነገር ሲያደርገው እውነተኛ ያ ነገር ነው በቃ ጀግና አንዱ ጀግና ነህ በውስጥ ኤስኤምኤስ ላክልኝ እሺ በቃ እሺ አብሽር የኔ አባት ቪዲዮን ቴሌግራም ላይ ላክልኝ እንትንን ስልክን ኤስኤምኤስ ላክልኝ እኔ ቀጥታ አንተ ቤት እሺ ኤን በቴክስ ቴስት አድርጎ እሺ በሰው ቀጥታ ወደ አንተ ልካለሁ እሺ በውስጥ ልክላለሁ ስልክ ቁጥሬን በሜሴጅ ከዛ ያንተን ትልክልኛለህ ሴፍ አድርጌ በቴሌግራም አወራለሁ በጣም አሪፍ በርታ አንድ ጀግና አገኘው ማለት ነው በርታ አብሽር አብረን ለውጥና እንደምናገኝ ተስፋ አለኝ አረ ምንም እሺ ይመች መልካም ቀን ከኮንፊደንስ በበለጠ በቃ እኔ አሁን እንትን ራሱ ጀመርኩ እያየ አይደል እንዴ ፈታ ማለት ነው ያንንማ እኔ ደርሼበት ነው እስከዛሬ የጠረጠርኩ ነበር አዎ የኔ አባት አጤረራ ልስት ብትቅም ኖሮ አጤረራ ነው መስጠት ነበር አዎ እንግዲህ ያው ቅድም ይመች እንግዲህ ተውኩት እኔም እሺ የኔ አባት ጥያቄ ሲበዛብኝ ተነሳው ገባ ደስ ይለኛል አዎ ጥያቄ ሲበዛብኝ ተነሳው ኃላፊነት አያስቀምጥም አንተም አሁን ኃላፊነት እየወሰድክ መምጣት አለብህ አንተ አካባቢ ያሉትን አደራጅና ቆይ መጀመሪያ ያንተ ውጤት ይታይና ከዛ በኋላ እኔ እነግርሃለሁ ችግር የለውም አብሽር እሺ በቃ በቴሌግራም አድርግላለሁ ያንተን ስልክ ቁጥር ላክልኝ አንተም በውስጥኛው እኔ ልክላለሁ አንተ ኤስኤምኤስ አድርግልኝ ስልኬ ታውቃለህ አይደል ስልክህን አላውቅም ግን ትነግረኛለህ አዎ 0911 እሺ 11 74 1942 ያው እሺ እኔ 74 ነው የተወለድኩት 1942 ነው እኔ 99 ነው ተወለድኩት እድሜ ግን አልተለካውትም እስካሁን በቃ እኔ እድሜ 74 ነው የተወለድኩት 1942 ነው ቀላል ነገር እሺ በርታ አሪፍ ነው አበረታች ነው በቃ ያንተ ፊትህ ላይ የጅብሪል እንትን አለ የጅብሪል ቅባት አለ ፊትህ ላይ የጅብሪል ቅባት አለ ስምህ ማን ነው አብሽር የኔ አባት ስምህ ማን ነው አንተ የኔ አድናን ነው አድናን ማለት እኮ ነው በቃ ያድን ነው እኔ ሳላይ አላስገባም ላይቭ በነገራችን ላይ ልክ ነው ዛሬ አድናን ማለት ምን ማለት ነው አድናን ማለት ያድናል ማለት ነው አዎ ያድናል ማለት ነው አድናን ማለት ንጹህ ማለት ነው ነጭ ነው በቃ ነጭ ማለት ነው ግልጽና ግልጽ ነው በቃ ይሄው በቃ ነፃ የሆነ ነገር መጀመሪያ አላልኩም ንጹህ የሆነ ጅብሪል ይታያል አላልኩም ብለኛል አንተማ ቀድማ አልከኝ በቃ ከረሜላ የሚሰጠው ለእንዳንተ አይነቱ ነው እሺ
የኔ አባት አብሽር ይሰጠናል። ቻው ቻው ቻው፣ በርታ። አሪፍ ነው። እሺ መልካም ቀን። መልካም ቀን አብሽር ለሁላችሁ። ኑርልኝ። እሺ 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 አይ እሺ። ቀጥሎ ኤቢ ደግሞ ግባ እስቲ። ኤቢ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይባረክ። ምልኩዬ እንዴት ነህ? በእናትህ በጣም እንዴት ነው? አድናቂ ሰላም ነው? ነኝ። ዛሬ አንተን በማግኘቴ ለማውራቴ በጣም እንትን ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ አንተም ግንባር ላይ ምን አለ መሰለ፣ የባለ ሀብት እንትን አለ ግንባር ላይ የባለ ሀብት መልአክ አለ። ማን ነው ስምህ? በእውነት እኔ አምናለሁ። አይ ሃቭ ጂሰስ በቃ ኢት ኢዝ ማይ ድሪም። አዎ አለ ግንባር ላይ ይበራል። በእውነት ነው። በጣም በዚሁ ላይ ምናልባት አፊ ላይ እንዳልናገርና 10 ምናምን ዓመት ላይ በዚህ በከበረው ነገሮች ምናምን እነዚህ በቃ በአቮካዶ በድንች ምናምን በብዙ ብር ከሰራ ያለውና ግን እስከ መታሰር ድረስ እንትን ብያለሁ። ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ አለው። የጌታ ልጅ ነኝ። ምንም ከዛሬው ነገ እንትን እያልኩ ወይ ፈሳሽ ላይ ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ብቻ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሆናል ይሳካል ብዬ አስባለሁና ግን አንተን ቅድም ነው እያየው ብዙ ሰርች አድርጌ አልመጣ ብለኝ ቅድም እንትን ብዬ ነው ዛሬ እንኳን አንተን ቁጭ ብዬ ማግኘት አለብኝ ብዬ ላይቭ ላይ የገባሁት። አዎ እኔ ራሱ ዛሬ ገና ነው። እኔ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ ነው ላይቭ የምገባው። ይሄ ያው ብዙ ስራ አለና ስራ እንትን ስል ስራ ትንሽ ሲያሰለቸኝ ማለት ነው። እውነት ነው። እንደ ድሮ እየገባ አይደለም። አዎ ምን ይላል ጋንዲ፣ ማህተማ ጋንዲ ምን ይላል? ረስት ኢዝ ቼንጅ ኦፍ ወርክ ይላል። ያው የስ እረፍት ማለት ስራን መቀየር ነው። አንዱን ስራ ወደ ሌላ ስራ ትቀይራለህ። ገባ? መጀመሪያ በሁሉም እንትን ታረግና ይሄ ሲያሰለች ወደዚህ፣ ይሄ ሲያሰለች ወደዛ እያልክ ኢንጆይ ታረጋለህ ላይፍን ማለት ነው። እና ቅድም እንደነገርኩ የባለ ሀብት ቅባት አንተ ላይ ይታየኛል። እስቲ ስምህ ማን ነው? ስምህ ንገረኝ። ስሜ ኤቢ ወይ አበባው። አዎ ስምህ አበባው ነው። እንግዲህ የአንተ እንትን ላይ የሚታየኝ ደግሞ የሀብት እንትን ነው። እንግዲህ እሺ አበባው ምንድን ነው ያለ? አንተ የምን ዱቄት ነው ያለ? እንትን ነው በቅዝቃዜ የለም ዱቄቱ። አዎ እንትን ብለዋል። ወደ ኖርማል እንደ እንትን ነው ያለው የሚታይ ከሆነ እስቲ ያሳየኝ። በቅዝቃዜ እንትን አለና ቀዝቅዞ ማለት እና ልክ እንደ ኖርማል ድንጋይ ነው ያለው። እስቲ ያሳየን። ጠረጴዛ ላይ አድርገውና አሳየን። ጠረጴዛ ላይ አድርገውና ዱቄቱን አሳየን። እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን አሸጋገራችሁ በሚልኮ ብራንድ ማለት ነው። በሚልኮ ብራንድ እኛ አሁን ዱቄት ዘመን ውስጥ ነው ያለው። አዎ እስቲ ያሳየን። ታፕ ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ፣ ምክንያቱም ኔትወርኩ ይበጣጠሳል። ታፕ ሼር ኮፕ ሊንክ ከተቋረጠ ኔትወርክ ጥሩ ስለማይሆን ታፕ ሼር ኮፕ ሊንክ አታቋርጡ። እያያችሁም ቢሆን ማለት ነው እየሰማችሁም ቢሆን ታፕ ሼር ኮፕ ሊንክ አታቋርጡ። ለትምህርት ነው ዓላማው፣ ለትምህርትና ከዜሮ ወደ ሂሮ ለመቀየር ነው። ዛሬ አንድ ሰው ይቀየራል። ዛሬ አንድ ሰው ግልጽ ነው አይደል? አዎ እሺ። እያየው አይደለም ዱቄቱ አይታየኝም ዱቄት እየታየ አይደለም። አዎ ዱቄት አይታየኝም። የሆነ ፌስታል የተቋጠረ ነገር ነው የሚታየኝ። እሱ እንትኖች ናቸው፣ ድንጋዮች ናቸው። ግን ዱቄቱ የለም። ጓግሎ እኮ ነው፣ ጓገለ በቅዝቃዜ። እስቲ እንደገና ካሜራውን አስጠጋበት እስቲ። ምንም ዱቄት አላየሁም እኔ። አይታችኋል እንዴ? አይታችኋል? ምዕመናን ታዳሚዎች አይታችኋል? ዱቄት የት አለ? ዱቄት የት አለ? የት አለ? እየታየ አይደለም። ምንም እየታየ አይደለም።
እስቲ ብርሃን ምናምን አብራበት፣ ባትሪ ምናምን ነገር ካለ አብራበት። እሺ ምንም አይታይማ። እንትን ቦርሳ ምናምን ይታየኛል፣ የተቋጠረ ምናምን ይታየኛል። ዱቄት ግን አልታየኝም። አይደለ? ቦርሶ ካሜራውን ያዙረው እያሉ ነው ታዳሚዎች፣ ካሜራውን ያዙረው እያሉ ነው። እያስቸገረኝ ነው፣ ግን ሴቭ አድርጌዋለሁ ካሜራው። ወይ ሚልኮ ታፕታፕ ሼር ኮፕሊንክ ኔትወርክ እየያዘ ነው። እናንተ ከዚሮ ወደ ሂሮ እንዳትቀየሩ ኔትወርክ እየያዛችሁ ነው። ታፕታፕ ሼር ኮፕሊንክ ኔትወርክ እየያዘን ነው። ትምህርት እንዳናገኝ፣ ትምህርት ሼር እንዳናረግ፣ እውቀታችንን እንዳናፈስ ኔትወርኩ እንቅፋት እየሆነ ነው። እውቀታችንን እንዳናፈስ ኔትወርኩ እንቅፋት እየሆነ ነው። ታፕታፕ ሼር ኮፕሊንክ Halo, halo Milko. Yela. Aisama. Milko, ሙዚቃውን ዝጋ። Yela. ሰላም Yela. Halo Milko. Halo. 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 አታወራም እንደ Milko? Halo. Milko አታወራም? Milko አታወራም? እሺ፣ የሚያሳዩትን ብቻ ነው የማስገባው። እንኳን ሰላም ሚልኮ። አይ እቺ ነገር ትታያለች። እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን ተሸጋገራችሁ። ስለዚህ ዱቄት ነው ዛሬ የምናየው፣ ዱቄት ነው። ዘመኑ የዱቄት ነው። አሁን ዱቄት ያላችሁ ብቻ ናችሁ የምናሳየው። የሚልኮ ብራንድ አዲሱ ዓመት የካቲት ወር ነው። የካቲት ወር የሚልኮ ብራንድ አዲሱ ዘመን ነው በቃ። ስለዚህ የዱቄት ወደ ዱቄት ዘመን እንኳን በደህና ተሸጋገራችሁ። ያው የተማራችሁ ደግሞ የዱቄት አይነቶች ተከታተሉ። የዱቄት አይነቶች የከረሜላ ዱቄት፣ የቾኮሌት ዱቄት፣ የጀላቲ ዱቄት፣ የቆቆር ዱቄት፣ የቂጣ ዱቄት ምናምን የሚባሉ ዱቄቶች በጣም ከ1000 በላይ ዱቄት ዘሮችን ተምረናል። ስለዚህ ዱቄታችሁን አሳዩ። ዱቄት ያላችሁ ብቻ ናችሁ ዛሬ ያስገባሁት ማለት ነው። አሳዩ። እመቤት ዱቄት አለሽ? የድንጋይ ዘመንማ ጨርሰን አልፈናል።
ሌሎቹ ጋር ሂጂ። የለኝም። አዎ ሌሎቹ ጋር ሂጂ። ኧረ አንድ ጊዜ ይችን ብቻ። ወደ ኋላ አንመለስም። ወደ ድንጋይ ዘመን አንመለስም። አንተ እሷን ብቻ ነው የምታወራው፣ እኔን አታወራኝም እንዴ? እሺ አንተስ ምንድን ነው ያለ? ክፈታ። ቪዲዮ አልከፈትክም እኮ። እሷ እኮ ቪዲዮ ከፍታለች። ክፈት ቪዲዮ። እሺ አይ ቪዲዮ መክፈሳ እኔ አንተን ላውራ ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ ስልኬን ስላጣሁኝ ነው በውስጥ መስመር። እሺ የኔ ድንጋይ ትታያለች። ምን አልከኝ? ፈሳሽ አለኝ፣ ቀዩ ፈሳሽ ስላለኝ። እሺ ወደ ፈሳሽ ዘመን ደግሞ አለኝ። ቆይ ገና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፈሳሽ ዘመን ትንሽ ይቆያል። እሺ ምናልባት የሚቀጥለው አመት ሊሆን ይችላል የፈሳሽ ዘመን። አሁን የዱቄት ዘመን ነው። አንተ አትፎግር፣ በእናትህ ቀልድ። የዱቄት ከሆነ ታዳንቃኛ። አንተ ራሱ መመሪያ እያከበርክ ስላልሆነ አንተ ነህ እየፎገርክ ያለው። ስለዚህ ዘመኑን የማይመጥን ነገር አንተ ማዕድን ጋር አይደል እንደተያዘው የምታወራው? ሌላ ምን የበቆሎ ዱቄት እና ማዕድን ቢሆንም አሁን ወቅቱ የዱቄት ነው። ይኸው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሙቀጫ ይዞ ድንጋይ ካልፈጨ እኔ ወንድ አይደለሁም። ምንም የሚፈጨው ነገር የለም። ምንም የሚፈጭ ድንጋይ የለም። በቃ አሁን ድንጋይ ፍጭና ድንጋይ ዱቄት አሳየኝ። እሱን ነው የማየው። የፈሳሽ ጊዜ ገና ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ትታያለች። የሚስተካከል ነገር አለ። ይሄ ድንጋይ መፍጫ ምን ክሬቸር የለኝም እኔ። አሁን ትታያለች ነገር ነው። ለፈኒ ከሆነ ደስ ይላል። አሁን ምንድነው ድንጋይን አልፈናል። በሚልኮ ብራንድ እንትን አዲሱ አመት የዱቄት አመት ነው። የዱቄት አመት ውስጥ ደግሞ ድንጋይ ካመጣችሁ ወደ ኋላ ቀራችሁ ማለት ነው። ወይም ሌላ ቻናል። ይሄ ቻናል በቃ ለድንጋይ አይደለም። አሁን ድንጋይን አልፈናል። ድንጋይ ነው ብለህ ነው ይሄ? እስኪ ማዕድን መስሎኝ እኮ። ማዕድን ከሆነ ደግሞ ዱቄቱን ነው ማሳየት ያለብህ። አሁን አንተ የቆቆር ነው ምንድነው? ቆቆር ነው እያሳየኝ። ቆይ የተጋገረም ሊሆን ይችላል። በእርግጥ አሁን ከረሜላ ይሆናል፣ ቾኮሌት ይሆናል፣ ቦምቦሊኖ ይሆናል፣ ጀላቲ ይሆናል። ያንተ አሁን ሳየው ቆቆር ይመስላል። እሺ ምንድነው? እስቲ ያሳየኝ። ቆቆር ተጋግሮ ነው? አይባ እውነት ቆቆር ይመስላል አይደል? ያሺ ምንድነው? አንቺ ከፍ አድርጊ እስቲ። እስቲ ባልገዛ እኔ ጋር ገኛለሁ። እነቤት ከፍ አድርጊ እስቲ። አዎ ይሄ አሁን ወቅቱን ያልጠበቀ ነው። ወቅቱን ያልጠበቀ መመሪያን ያልጠበቀ ስለሆነ አልቀበለውም። አሁን ዱቄት ነው ያልኩት። የዱቄት ሰዓት አትሻማ። ወይ በውስጥ ላክልኝ፣ ቴሌግራም ላይ ላክልኝ። አንተ ቴሌግራም ላይ እሺ፣ ቴሌግራም ላይ አሁን ላይቭ የሚታየው ዱቄት ነው። ዱቄት የዱቄት ዘመን ነው። ዘመኑ ካሳባ ዱቄት ላሳይ። ስማኝ ሚልኮ፣ አይ ካሳባ ምናምን አይደለም። የጤፍ በቆሎ አይደለም። የኛ ዱቄት እና የምን ዱቄት ነው? አንተ ዱቄት የምትለው ምስጢር ወይ ኮድ አድርጋ። ዱቄት ኮድ ነው። የማዕድን ኮድ ነው። የማዕድን ኮድ ነው። እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም። እንግዲህ እሺ፣ ይቅርታ ከተጨቃጨቅ። አዎ ጭቅጭቅ አልፈልግም፣ አያስፈልግም። የተባላችሁትን ማክበር ብቻ ነው። በሚልኮ ብራንድ ውስጥ አምባገነናዊ አገዛዝ ነው ያለው። አዎ ደግሞ እሱ ቀረ። አረ ለምን ይቀራል? አይቀርም እንጂ በጭራሽ ይቀራል ብለህ እንትን አትበል። ይኸው ትራምፕ ራሱ እኮ ትራምፕ ማንን ነው ባለፈው ይዞ ወደ አሜሪካ የወሰደው? አንጠልጥሎ ማለት ነው። እሱማ እዛ ኮሎምቢያ ላይ ነው ምናምን እኮ ነው፣ ደቡብ አሜሪካ ውስጥ። አዎ ማዱሮ ነው ምናምን የሚባል ሰውዬ በተኛበት ከሚስቱ ጋር ኑ ፕሌን ላይ ተሳፈሩ፣ በእንክብካቤ ሊያዛችሁ ብለው ወሰዳቸው። ገባለት። እኛ ጋር የለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ስማ። አዎ ምን አለ መሰለ አሁን የድንጋይ ዘመን ነበረ። ድንጋዮችን በደንብ አድርገን ቀሰቀስንና አሁን ድንጋዮች
በቃ አሪፍ ሆኗል። ምንም ትምህርትም እገዛም ምናምን አያስፈልግም። ቪዲዮቹን ራሱ ከተመለከትክ ይበቃል። ቀጣይ ደግሞ ወደ ዱቄት ዘመን መጣን። ዱቄት ዘመን ስንመጣ ደግሞ ለዱቄት የሚያስፈልግ ሙቀጫ አለ፣ የብረት ሙቀጫ ማለት ነው። እሱን አሁን እያከፋፈልን ነው። የኢትዮጵያ 150 ሚሊዮን ህዝብ ዱቄት ይፈጫል፣ ዱቄት ያሳያል ከዚህ በኋላ በዚህ 1 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ቀጣዩ ዘመን ደግሞ የምን ዘመን እንደሚሆን አናቅም። ወይ የፈሳሽ ዘመን ይሆናል ወይ ደግሞ የኒውክለር ዘመን ይሆናል። ኒውክለር ዘመንም አለ በነገራችን ላይ የታቀደ ነው። የኒውክለር ዘመንም አለ። ኒውክለር ዘመን ላይ ደግሞ እያፈነዳን ነው የምናሳየው። በትርፍ ሰዓት ምንድነው መልኮ እንደዚህ ይሻላል። እኔ የቁም ነገር እኮ ነው ማውራት። ተው እሺ ምንድነው የፈለግከው? እስቲ ጠይቀኝ። እሺ ጠይቅ። ቅድም 1174 1942 እድሜ 74 የተወለድኩት 1942 በዚህ ደውዬ ማግኘት ይችላልው ወይ? ያው ሳን ቫይዞ ፈኒ አርገኛል። ታንክ ዩ ፈኒ ላረክ ጊፍት ሰጣለሁ። እሺ ስጥ ደስ ያለህን ስጥ። ምን ህዝቡ እኮ እየሰጠ ነው። አሁን ቁጥሩን መናገር አያስፈልግም እንጂ በጣም ከጠበቅኩት በላይ በቃ የትና የት ነው። ይሄ በጣም እንድሰራ እኮ ነው። አሁን እኮ ወደ ዱቄት እንሻገር ምለው ሁሌ ድንጋይ ላይ ከምንትን ከምል ሌሎች ደግሞ እድል አላቸው። ገባ አይደል? ዱቄት ያላቸውም አሉ። ማዕድን እኮ ድንጋይ ብቻ አይደለም። ዱቄት አለ፣ ብረት አለ፣ ፈሳሽ አለ፣ ኢነርጂ አለ፣ ብርሃን የሚሰጥ አለ፣ ስንት ነገር አየር የሚሰነጥቅ አለ አይደል እንዴ? ዝም ብሎ የዓለምን ሀብት ሰብስቦ የሚያመጣ አለ። እሱ ብገኝም አሪፍ ነበር። አዎ ፈልግ ታገኛለህ። ምክንያቱም ሰጪው ማን ነው? ሰጪው እኮ እኔ አይደለሁም አይደል እንዴ? አዎ ሰጪው ፈጣሪው ነው። ፈጣሪ ደግሞ ምን ፈጣሪ እኮ ምን አንተ አሁን ከባድ ነገር የምትለው ምንድን ነው? ሀብት ምናምን ነው አይደል? ለፈጣሪ እኮ ሀብት ምናምን ማለት የሆነ በቃ በጣም ተራ ነገር። እቺ አንዷ ፍሬ ጸጉር እንደማለት ነው ለፈጣሪ ማለት ነው። ፈጠረ እሱ አንተንም ፈጠረ፣ ሀብትንም ፈጠረ። ቆፈር አርግ ይልሃል። ከዛ በኋላ ምን የሚያክለውን ያሸክማል። ይሄ እኮ ትንግርት ምናምን አይደለም። ለኛ ስለተደበቀ እናንተን ስላለ በቃ አእምሯችን ቀነጨረና የመቀንጨር ችግር ነው እንጂ ይሄ ጓሯችንን ብንቆፍር ስንት ተአምራለ። እሺ አሁን ስማ። እሺ በውስጥ መስመር አውርቼ ላገኝ የሚችለውን ያው በውጪም ባወራ እኔና አንተ እንግዲህ የሚሰማው 62 ሰው ነው። ከሰማም ይስማ፣ ክፉ ነገር የለምና የተከበረ ማዕድን ምንም ችግር የለውም። 600,000 ሰው ለምን አይሆንም? 6 ሚሊዮንም ይሁን ምንም ኃጢአት የለምና ችግር የለውም። የኔና ያንተ ጉዳይ ነው ይሄ። አዎ የተከበረ ማዕድን መመርመሪያው ማሽኑ ምከራ ያለ ከሌለስ ማሽኑ ምን ያክል ፋክት ነው። የተከበረ በአያት በቅድመ አያቶች የተከበረ ነበርና ቦታው ጠፍቶብን በጣም ተቸገረን። የተከፈለው ግብር ከባድ ስለሆነ ማግኘት ስላልቻል ነውና እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን? አንተን በአካል ላገኝ ፈልጌ አዲስ አበባ መጥቼ አጣሁኝ። ቃል ማዕድን አገኘው። አንተ ቃል ጋር ማስታወቂያውን አይቻለሁ። ያው ቃል ጋር ከሄድክ እኮ እኔ ጋር ሄድክ እንደማለት ነው። አዎ ቃል ጋር ሄድኩኝ፣ ቃልን አገኘሁኝ። ግን ዋጋው በጣም ኮስት የሆነ በቀን ከረ እንዴት እናድርግ? ስለዚህ እኔን የፈለከኝ አንተ ዋጋ እንዲቀነስልህ ነው ወይስ እኔ ከኪስ ያውጥቼ ብር እንድሰጥ ነው ወይስ ምን ሌላ ምክር ነው የፈለከው? አንተ ጋር ሌላ ምክር ነው። እሱ ቃል የምለው ያው እቃዎችን መሸጥ ነው፣ ድንጋዮችን አሁን ነው። አንተ እሱ ጋር ሄደህ ስታስተዋውቅ ደግሞ አንተ ሞር ብዙ ነገሮችን ነው አሁን ይዘህ እንደዚህ ነገሮች ይገኝ ነው እንስል ዲቴይሉ ደግሞ ምን ያክል አንዳንዴ ማሽን ሽጦ ማሽኑ ማይሆን ከሆነስ ከየት ነው ጋራንቲ ባይዘ እድሜህ እንግዲህ 72 ያልክ ጋራንቲ አለው። ነገራችን ላይ የ3 ዓመት ጋራንቲ አለው ማሽኑ። የ3 ዓመት ዋስትና እኮ አለው አብሮም የሚሰጥ ማለት ነው። ገባህ? ስለዚህ ምንም ስጋት እንዳይገባ አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ላይ ደግሞ ለገዛው ሰው ብቻ በራሱ ስልክ ደውሎ ከጠየቀ ብቻ ቴክኒካል ድጋፍ ይሰጠዋል።
ያውም ላይቭ አዎ ቪዲዮ የተለያዩ ቪዲዮ ኮል ምናምን ላይቭ ገብቶ ያው የሚሰጠው ማለት ነው። አለ እኮ አዎ እየተሰራበት ነው። ምንም አዲስ ነገር አይደለም ይሄ። እሱንማ ፈልጌያለሁ፣ ግን ምንድነው እም፣ አንዳንዴ አንተ አሁን በእርግጠኛ 100% እርግጠኛ የምትሆነው ነገር የለም መሬት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ አዎ አዎ እሱን አሁን ትንሽ የከበደኝና አንድ እጥፍ ሁለት ዋጋም ሁሉ ተግባብተን 50 ሺህ ቀንሳለሁ ብሎ ነገር እም፣ ግን ባይሰምርልኝ ነገሩ አጋጣሚ ሆኖ ባይሰምርልኝ ምን ላደርግ እችላለሁ? ኤግዛክት መሆኑን ደግሞ ላቅ የሚችልበት ቢያንስ እኔ የሚፈልገው ነገር 1 ሜትር 2 ሜትር ላይ ቆፍሬ ቀብሬ አይቼ ቼክ አድርጌ አይደለም ወይ የሚሰጠኝ በምን ሁኔታ ነው ቼክ ማድረገው የሚለው ስገዛ ነው ስላለኝ ሲገዛ ይሄን ያክል ብር አውጥቼ ቼክ ማድረግ ከሆነ እኮ ከባድ ነው ብዬ አንጠልጥዬ ተውኩኝና ተስተሮችን ምናምን ገዛ ብሎኝ ገዝቼ ያው ቼክ ያደረኩ ነው ማለት የሰበሰብኩ ነው አንተን የሚያየው። ስለዚህ በምን ሁኔታ እሱን መፍታት እችላለሁ የሚለውን ጥያቄ ሊጠይቂ ነው። እሺ ምን መሰለ፣ አሁን የኔን ስልክ ይዛል አይደል አንተ? በደንብ ይያል ቅድም ለልጁ ስታወራ አዎ። ስለዚህ በጣም ደስ ይለኝ ነው። ኤስኤምኤስ አድርግልኝና እም፣ ኤስኤምኤስ አድርግልኝና በደንብ እንነጋገራለን። ገባህ አይደል? እሺ ለምን የሳይቱ ሁኔታ ይወስናል። አንተ አሁን ሳይት አለ? ሳይቱ የጓደኛዬ መሬት ነው። የኔም ያጎተ መሬት ለም ላይ አለ። በቃ ያው የአጎት መሬት ካለ የቤተሰቦች መሬት ካለ አንተ ጥሩ ፖቴንሻል ስላለ እ፣ ጥሩ ነገር ነው። ጥሩ ነገሩ ይሄ ነው። ገባህ አይደል? ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንተ አሁን ገና እዛ ሂጄ ሞክሬ ምናምን የምትለው ነገር የለም። 50%ቱን አንተ ዝግጁ ስለሆንክ ኤስኤምኤስ አርግልኝ። ዛሬውኑ እንጨርሳለን እኔ እናንተ። እሺ እሺ ቆይ አንድ ነገር ስለ ያልኩህ ገብቷል። አጎተ መሬት ያልኩህ አዎ ተከበረ ያልኩህ ማዕድን ተከብሮ ነው ያለ ያልኩህ ማዕድን እንጂ ወደ ጋምቤላ ወይም ወደ ይሄ አሁን ምን ነበር ወርቅ የሚቆፈርበት አካባቢ መሬት ብዙ ተከራይቶ ሰው ቦታ ብዙ የሚቆፍሩት እሱ ቦታ አይደለም። አሁን እኮ ሁሉም አካባቢ ወርቅ ነው። በቃ ኢትዮጵያ ይሄ ከ3 ዓመት በፊት ስለፈልፍ የነበረው ነገር እውነት ሆነዋል፣ ተረጋግጧል። በቃ ይሄ እኮ እውቅና የተሰጠው ነገር ነው። የኢትዮጵያ ምድር መቆፈር ብቻ ነው። እም። ስለ እኔ አሁን የምልህ እኔ ኦልሬዲ በብዙ አንዳንዴ ጥበብ ባይዘው ጥበብ ትልቅ ነገር በጥበብ ታምናለህ። አንዳንዴ አሁን አንተ እዚህ ሆነ ሚልኮ አሁን ቪዲዮ እያየሁ አንተ ላይቭ ገፍታ አይደል? አንተን ያላየ የሚያውቅህ በጥበብ ሊያይ ይችላል። እህ ታምናለህ በጥበብ እንዴ በደንብ ነው። በዚህ ያለ ጥበብ እኮ ምንም የለም። በቃ ስለዚህ ጠበብቶች አሉና አዲስ አበባ ሆኖ ጎጃም፣ ጎንደር ሆኖ እንደዚህ ግን የተከፈለው ዋጋ ከባድ ነው። እዚያ ላይ በጣም ቫልዩ ያስከፍላል በጣም እና እያለ እየተባለ ኦልሬዲ እኔ ሪሰርች ያደረኩት ቦታው ላይ ዛሬ ስንት ዓመት መሰለው 2004 ጀምሮ ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ 14 ዓመት ነውና የቆየሁበት ማንም አልነካም። ኮንስትራክሽን ድርጅትም አጋጣሚ መጥቶ ነበር ባጠገቡ ሲያልፍ ቦታውን ጠቆምኩኝ። በታምር አይደርስም እዛ ጋር ማንም እንዲያገኝ ተደርጎ አይደለም የተከፈለው ጣሊያን ጊዜ ነውና ዜን ማሳችን ነው ኦልሬዲ ያጎተ ማሳ ነው። እኔም ማሳዬ እኔ ነው ገዝቼበታለሁ። አሁን ግማሹን የኔም አድርጌያለሁ ካርታ ምናምን ብላ ስላላሰራው እንጂ ነገር ግን እኔ ዘንቢዬ ሳምፕልን ኮፒ የቱ ጋር ብዬ ማወቅ እችላለሁ ስለማልችል ነው። ያንን ነው ስለ ወርቅ አሶሳ ጋር ጋምቤላ ምናምን እንደዛ አይደለም። ለዚያ ነው ይሄንን ዲቴይል በውስጥ ላውራ ብዬ ያልኩህ። አዎ ስለዚህ በቃ ኤስኤምኤስ አድርግልኝና በደንብ እንትን እላለሁ። ያው ለኔም አትከፍለኝም ማለት አይደለም፣ ትከፍላለህ። በግልጽ ነው እኔ ደስ የምነግርህ። ይለኛል በደንብ ስንት በደንብ እንደምትከፍለኝ በግልጽ እሱን እኮ ነው እነግርሃለሁ። ከዛ እንወያያለን። ከዛ ወደ ስራ እንገባለን። አይሻልም? እጅግ በጣም አንደው ብችል ላይቡን እኔ ምንድነው አንድ ነገር ደግሞ የሚያሳዝን ነገር አለ እኔ ጋር ምንድነው በዚህ 14 ዓመት 15 ዓመት ውስጥ በዚህኛው በሙያውም እየሞከርኩ ምን ያልኩ ትንሽ እጄ ላይ ያሉ ገንዘቦችን አጥቼ ነጋዴ ምናምን ነበር። እርሻ ገባሁኝ። እርሻ ላይ ነው አሁን እየሞከርኩ ያለው። ኦልሬዲ በጣም ብዙ ሉዝ አድርጌያለሁ፣ ግን ተስፋ አድርጌ ያለው አንድ ቀን እንደምከብር መንሱር የሆነ ጊዜ እንደው ሰምተህ ከሆነ በቃ በማዕድን ነው የከበርኩት አለ። ከፍተዋል። ሹፌር ነበረ መንሱር ስለታይል ሳውራ ከዚያ አንተን አገኘው። አንተን በላይ ባላገኘው እንጂ እጅግ በጣም ዛሬ ደስተኛ ነኝ እኔ አሁን
እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ተገናኘን። እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው የተገናኘነው። ስፔስ ታይም እንትኑ ፈቅዶ ነው ዛሬ። እውነት ነው የምልህ። ያው እንደዛውም ነፃ ሆነን ለብቻችን አሁን ስናወራ ሰውም ሳይኖር እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ነውና ምንድነው ትንሽ ሉዝ አድርጌያለሁ። በዚያ ያሳዝናል ያልኩህ ያው አንዳንዴ አገኛለሁ ያልኩህ ረጅም ጊዜ የምትፈጀው ነገር አለ አይደል? ግን እግዚአብሔር ተስፋ አለው። ይሄን ተስፋ ግን እስካሁን አልተሟጠጠም። ዜን ብቻ ሞር ዲቴይሉ በደንብ ስንገናኝ በደንብ በሰፊው አወራለሁ ውስጥ መስመር ላይ እስቲ እግዚአብሔር ይፍቀድ። ስለዚህ ቪዲዮ ኮል ኖርማልም ቪዲዮ ኮል መስራት እንደምሰራ ታውቃለህ። ስለዚህ አዎ እኮ በቪዲዮ ኮል እኮ ነው በጣም ብዙ እንትን እላለሁ። በቪዲዮ ኮል በቃ በአካል እንደመገናኘት ማለት እኮ ነው ቪዲዮ ኮል አይደል እንዴ? ሳይት ራሱ ጥቆማ አደርጋለሁ። ከየት ሊጀምር ይላል አንዳንዱ፣ የቱ ጋር ሊሆን ይችላል ብሎ ይነግረኛል። ቪዲዮዎችም ለጥፍ ያለው እኮ እኔ የሰዎች ሳይት ላይ እንዴት አድርገው ኢንተርፕሬት ማድረግ እንዳለባቸው ምልክቶች አሉ። በነገራችን ላይ ሳይት ላይ ያንተም ሳይት ምልክት የለውም የተቀመጠ? አንደኛው ጋር አለ፣ አንደኛው ግን ምልክት አለ። እንጨት ነው ኦሬዲ አንድ ላይ ይጠቆማል። እንግዲህ እንዲሁም በዚሁ አጋጣሚ ያው ግድም ተባብለናል። ከሰማ ማንንም ይስማ አይደለ? አሁን ሳይቱ ቪዲዮ ካለ ቪዲዮ ካሳየኝ አሁኑኑ እነግራለሁ እኔ ያለምንም ክፍያ ማለት ነው። ሳይቱ እኔ አሁን ካለውበት ስንት ኪሎ ሜትር መሰለ? 17 ኪሎ ሜትር ርቆ ነው ያለው እንጂ ቪዲዮ አላስኩም። ምልክቱን ልንገርህ። እንዲሁም እንጨት ቪዲዮ አላስኩም። ግን እንግዲህ ምንም ሳልዋሽ ደጀንን ታውቃለህ? ደጀን ማለት ከጎንደር ማነው ከጎጃም ላይ ያለ ክፍለ ሀገር ደይሽ ጎንደርን በደንብ ታውቃለህ አይደለ? በደንብ አውቃለሁ። አንድ ህፃን ያለቀሰ ከጎጃም ሰከላ የነበረ ሰው ነው። ሳልገናኝ እንደዚሁ በስልክ ተገናኝተው ስለ ቦታው ነገርኩኝ። ሰውየው ስሙን ምኑ ነግሬ በቃ ይሄ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እንጨት ጠፍቶ አውደዋር እየጠፋ የለመለመ ነው። እስቲ ምልክት ይሆናል። እውነትም ጠፍቶ ለምልሟል። እሱ ሳያ ስንት ኪሎ ሜትር ይቅርታ ህፃንን ያባብል ይቅርታ። እሺ በቃ አንተ ኤስኤምኤስ አድርግልኝ። በቃ ያው ህፃንም እያለቀሰ ስለሆነ ሌሎቹም ደግሞ እየጠበቁ ነው። ገባህ አይደል? እኔም ደግሞ በውስጥ ላውራ። በቃ አዎ በውስጥ ኤስኤምኤስ አድርግልኝ። ስንት ላይ እናውራ? ወደ ገደለው እንሄዳለን። እሺ ታንክ ዩ ዜዶ ቻው። እሺ ቻው። እሺ ዱቄት ያው ቅድም ስለ ዱቄት ብዙ አውርተናል። ዱቄት ያላችሁ ሰዎች ዱቄት አለኝ ብላችሁ ሪኩዌስት አድርጉ። ዱቄት አለኝ ሪኩዌስት፣ ከዛ ትገባላችሁ። እንዳሁኖቹ ጥሩ ነገር ታሳዩናላችሁ። ከዜሮ ወደ ሂሮ ማለት በቃ ዱቄት 50% ላይ ናችሁ ማለት ነው። ዱቄት አላችሁ ማለት 50% ላይ ናችሁ ማለት ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እሺ ዳጊ ሰላም ነው? አለው ሚልኮዬ ሰላም ነው? እንዴት ነው? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሁሉ አማን? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። የሆነች ቦርድ ላሳይ ብዬ ነበርና እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን አሸጋገረ በሚልኮ ብራንድ ማለት ነው።
እንኳን አብራ አሸጋገረን። እሺ አሳየን እስቲ። እና የሆነች ቦርድ ነገር ነችና አላወኳትም። ላሳየና ለምን ጥቅም እስቲ እንደምትውል ማወቅ ፈልጌ ነበር። እስቲ አሳየኝ። እሺ አዎ ምንድነው መሰለ? እሺ ያው ይሄ ቦርድ ሊድ ነው፣ ጀርባው ያለው ሊድ ነው። እነዚህ ደግሞ ሬዚስተሮች ናቸው። ካፓሲተር እና ሬዚስተር ነው እንጂ ቅብ ወርቅ የለውም አይደለ? አዎ ቅብ ወርቅ የለውም። ይሄ ለምን ፐርፐዝ ነው የምትውለው? ይሄ ለወደፊቱ ምንድነው በብዛት አሁን ሊድ ራሱ ሪሳይክል ልናደርግ ስለምንችል አጠራቅም። አንተ መጠራቀም አለበት። ዝም ብለህ አጠራቅሙ። በብዛት ጥቅም አለኝ አለው። እያጠራቀምኩ። አሁን ጥቅም የለውም ማለት አይደለም፣ ጥቅም አለው። ግን እቺ ብቻዋ አሁን ኢምንት ናት። በቶን መሆን አለበት፣ በቶን። ስለዚህ ዝም ብለህ አጠራቅምና እግረ መንገድህን ከዛ በኋላ በኪሎ የምንገዛበት ጊዜ ስለሚመጣ ያኔ እኔ አናውንስ አደርጋለሁ፣ ያኔ ታቀርባለህ። የተወሰነ እንደዚህ እንትን አድርጌያለሁና ለሆነ ቦታ ደግሞ ያሳይ። ይሄንን ማለት ነው። እሺ እንትን ብዬ ነው ይጠራቀም ምናምን የምትለይ ከሆነ ማጠራቀም እችላለሁ ብዬ ነው ይሄን። አዎ ይሄኛው ሊድ ነው። ሊድ እና ሬዚስተሮች አሉ፣ ካፓሲተሮች አሉ። እነሱ ላይ ማዕድን አለ፣ የሚፈለግ ማዕድን ነው። በእርግጥ ግን ርካሽ ስለሆነ አሁን አንገዛም። እሱን ኢሹ አይደለም እሱ። አዎ ኢሹ አይደለም። ስላጠራቅመው ይሄኛው እስቲ የትኛው አጠራቅመው እንደ ብረት የተባለ ነገር ሁሉ ከብረት ጀምሮ ማለት ኖርማል ብረት እኮ 350 ብር ገብቷል በኪሎ ራሱ አይደል እንዴ? ኖርማል ብረት ራሱ። ስለዚህ ይሄኛውን ማጠራቀም ይችላል ማለት ነው። አጠራቅመው ይጠራቀም፣ አሪፍ ነው። ይሄኛው በእርግጥ ፕሌት ራሱ ሊሆን ይችላል፣ ጎልድ ፕሌትን ሊሆን ይችላል። ከኤሌክትሮኒክስ ቦርድ ላይ ነው የወሰድከው? ኦልድ ሞኒተሮች ጋር ከኦልድ ሞኒተሮች ልክ ነው። ጥሩ እንዲያውም አንተ ጥሩ አርገኸዋል። ግን ቦርዱንም አትጣለው፣ እዛ ላይም የቀረ አለ። ይሄም አሪፍ ነገር ነው፣ አሪፍ ፕሮሰስ ነው። በቃ እሱን አጠራቅሜዋለሁ። አዎ እንዲያውም ይሄ ደግሞ 1 ኪሎ ምናምን ሲሞላልህ ማለት ነው። ይሄ እንትኑ ፕሌቱን የለቀምከው ነገር 1 ኪሎ ምናምን ሲሞላልህ እኔ ራሴ አስተምርህና አንተ እንዴት አድርገህ ወርቁን እንደምታወጣ አሳያለሁ። ግን 1 ኪሎ መምላት አለብህ እኔ ለማሳየት ማለት ነው። ለምን ከዛ ላይ ለእኔ ሼር የምታደርገው ነገር ስለሚኖር ማለት ነው። ችግር የለውም። እሺ ደስ ይለኛል። ሜልኮ ዋሽ አዎ እንደዛ ነው። ጥሩ ነው። ሰብስብ። አሪፍ መንገድ ላይ ነህ አንተ። እሺ ሜልኮ አመሰግናለሁ ወንድሜ። ቴንኪው። እሺ በርታ። ቻው። እሺ እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን ተሸጋግራችሁ። ሚልኮ ብራንድ የዱቄት ዘመንን ምክንያት በማድረግ ዱቄቶችን እያየ ነው ያለው። ዱቄታችሁን አሳዩ። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባችሁና ለሌሎቹ ትምህርት እንዲሆን በዛው በዚህ የዱቄት ዘመን እስከ ቀጣይ ዓመት ድረስ ይሄ የዱቄት ዓመት ነው። ዱቄት እንፈጫለን። 150 ሚሊዮን ህዝብን ድንጋይ እንዲፈጭ እናደርጋለን። ግልጽ ነው አይደል? አዎ እስካሁን የሰበሰባችሁትን የምትፈጩበት ጊዜ ነው አሁን ዱቄትን። ከዛ ወደ ከረሜላ፣ ወደ ቾኮሌት፣ ወደ ቆቆር፣ ወደ ሳምቡሳ፣ ወደ እንጀራ፣ ወደ ቂጣ፣ ወደ ጀላቲ፣ ወደ ሶሊድ እንቀይራቸዋለን በእኛ ቋንቋ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ቋንቋ የሚያውቁት የተማሩት ናቸው። ይሄን ቋንቋ ለማወቅ መማር ደግሞ ያስፈልጋል። ትምህርትም በየወሩ አዳዲስ ቀናት ላይ አዲስ ምዝገባ አለ። በእርግጥ ምዝገባ ምናምን ሳይሆን እንዲሁ የፈቃደኝነት እንትን አለ። እዛ ላይ ተሳተፉ፣ ቋንቋውን ለማወቅ ማለት ነው። እኛ አላማችን ABCD ነው። ABCD ማለት ሲተነተን አሴት ቤዝድ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ነው። አሴት ቤዝድ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ማለት ሀብት ተኮር የማህበረሰብ ልማት ነው። ሀብት ተኮር ባለው ሀብት ማለት ነው። መሬት ውስጥ፣ ተራራ ላይ፣ ወንዝ ውስጥ
በየጥሻው በየገደሉ ያለውን ሀብት ወደ ገንዘብ ይሄው ገባርን። አዎ ይሄ እውቀት ዓለም አቀፍ ነው። ይሄ ሀገር ምናምን የቀበሌ የወረዳ የካቢኔ የምናምን አይደለም፣ አይመለከተንም። ግልጽ ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ እኛ ድንጋይ ፈጭተን በዚህ በዱቄት ዘመን ዓለም ውስጥ እንሳተፋለን። የዓለምን ሙቀት ከፍ እናደርጋለን፣ ዝቅም እናደርጋለን። እንደዛ ነው ድንጋይ እየፈጨን። ይሄ ነው ተወዳዳሪነት፣ አዋቂነት እንጂ ከቶሎሳ ኪስ ወደ በቀለ ኪስ የሚገባ እዚህ ያለው ብር ከበቀለ ኪስ ወደ አሰገደች ኪስ ምናምን የሚገባው ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ምንም ዝም ብሎ ነው የሚሽከረከረው፣ ዋጋ የለውም። ዓለም አቀፍ ላይ ዜሮ ነው ቫሊዩ። እኛ ቫሊዩን ነው የምንሰራው። ቫሊዩ እሴት ነው የምንጨምረው። ግልጽ ለ ድንጋይ ላይ እሴት እንጨምራለን፣ ዓለም አቀፍ ላይ እንደራደራለን። አዎ ይሄ ነው። ስለዚህ እንኳን የሚልኮ ብራንድ አዲስ ዓመት አደረሳቸው። አዲሱ ዓመት አሪፍ ዱቄቶችን የምንፈጭበት አሪፍ ሙቀጫዎችን የምንገዛበት ዘመን ይሁንልን እያል ዱቄታችሁን ማሳየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን እንኳን ተሸጋገራችሁ ነው። ዱቄት አለኝ ይበል፣ ቀጥታ ገብቶ ዱቄቱን ያሳየናል። ዱቄት ያለው ሰው ዱቄት አሁን እንዳያችሁት ማለት ነው። ሪሳይክልድ ዱቄት ሊሆን ይችላል፣ ኦሪጂናል ድንጋይ ዱቄት የተፈጨ ሊሆን ይችላል፣ ከነሙቀጫውም ሊሆን ይችላል። ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። ሼር ኮፕ ሊንክ ከተቋረጠ ዘጋዋለሁ። ይበቃናል ካላችሁ ዘጋዋለሁ። ሼር ኮፕ ሊንክ ከተቋረጠ ማለት ነው። ካልሆነ ሼር ኮፕ ሊንክ መቀጠል አለበት። ሚልኮ ሰላም ነው? ሃይ ሰላም ነው ቢላል። አለው
እሺ ዱቄት አለኝ አልክ። በአካባቢ ላይ የሆነ ናው ከአንተ ጋር የማውራት እድሉን ለማግኘት ፈልጌ ነው እና የሆነ ጥቁር ድንጋይ ሆኖ የሚያብረቀርቅ ነገር አለ። ምንነቱን ለማወቅ ነበር። እንግዲህ እኔ የምለውን መመሪያ እየተከተልክ ነው ወይስ ጥሰህ እየገባ ነው አንተ? ያው እድሉን ለማግኘት ነው። እኔ እናንተ ቢያንስ አሳይቼ ነገርየውን ብትነግረኝ ብዬ ነው። በብዛት ስላለ አይሆንማ፣ እንደዛ አይሆንም። አቋራጭ ኑሮ መልመድ የለብህም። አጭበርብሮ ማለፍ መልመድ የለብህም። ይሄ ንጹህ ልብን የሚፈልግ ስራ ነው። የማዕድን ስራ ንጹህ ልብ የሌለው ሰው ይከስራል፣ ይሞታል እዛው። አሁን እኔ አሁን ኒውክለር የለኝም እንጂ ኒውክለር የተኩስብህ ነበር ያው እንዳንተ ሀሳብ ነው። እሺ አዎ። ስለዚህ ወይ እንግዲህ ዱቄት ይዘህ መቅረብ አለብህ። ዱቄት አለኝ ካልክ ዱቄት አለኝ ነው። ዱቄት ማለት ምን ማለት ነው? ግልጽ ነው አይደል? የዱቄት ዘመን ነው ይሄ። ዱቄት ብቻ ነው በዚህ ዘመን። ቀጣዩ ዘመን ፈሳሽ ሊሆን ይችላል፣ ኒውክለር ሊሆን ይችላል፣ የመብራት ሊሆን ይችላል። ገባ አይደል? ነፍስ ሊሆን ይችላል። የሚቀጥለው ዘመን ነፍስ ራሱ እንደዚህ ይዘን እናሳያለን። ነፍስን እንደዚህ ይዘን እናሳያለን በቀጣይ ዘመን። ግን ዘመን አለው፣ ዘመኑ ሲሰጠን ነው። ስለዚህ አሁን የድንጋይ ዘመን ነበረ፣ ድንጋይን አልፈናል። ስለ ድንጋይ አሁን ሁሉም ሰው እውቀት አለው ኢትዮጵያ ላይ፣ ደስ የሚለው ነገር። ስለዚህ አንዱ ጓደኛም ብትጠይቀው ይነግርሃል ስለ ድንጋይ። እሺ አይ እኔ በብዛት ስላለኝ ምናልባት አንዱንም ይዤ መጥቼ አሳይቼ ብትነግረኝ ነው። ወይ በኮሜንት ላስቀምጥልህ ሌላ አንድ ቪዲዮ ላይ ሄጄ። እሺ ቴሌግራም ላይ ላከው። እሺ ቪዲዮ። እሺ ስልክ ቁጥር ሊያዘው? አዎ 0911 74 1942 1174 1942 እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ነው። Convict, upfront block lawyer, big Joe, convict, my swag that make niggas wanna come and text me. Man, I've been hated too long. Somebody tell I'm on my fail and I told that cause I done earned my stripes in these streets. Best times of my life in these streets. So all the talking about trying to get me gon' get you hurting, man. First class ticket in the dirt, man. Now I can pop the drummer off if you want it. Ain't a killer nigga, but don't push me. I've been keeping on your clock with my killers in the drop. Stop, you ain't no tough, yeah. Can somebody tell me why is niggas always talking about taking my life away? And they don't even know me. Niggas be plotting, but I ain't scared to pop that. I got the word that you're looking for me, but you don't want them problems. Cause I can have 2 chicks on the cottage with Mac Millers ready to come solve it. Cause I ain't trying to die in these streets. And if I gotta choose, I'ma choose me. So all the talking about trying to get me gon' get you hurting, man. First class ticket in the dirt, man. Now I can pop the drummer off if you want it. Ain't a killer nigga, but don't push me. I've been keeping on your block with my killers in the drop. Stop, you ain't no tough, yeah. Now if you're looking for me, I'll be posted up on the corner with a million convicts, motherfucker. Strapped with AKs, strapped all black, I promise you don't want it with me. Boy, they call make you move. ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ሚልኮ። እንዴት ነው ኤምኤ? ሰላም ነው ወንድማችን? ሰላም ነው አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ አማን፣ ሁሉ አማን ነን፣ አማን ነን። ብዙ ጊዜ ስጽፍልህ ነበርኩ፣ ያው ስራ ስለሚበዛብህ ነው አልመለስክልኝም ነበረ።
እንዴት እሺ ነው ምን አንተ? ነበረ ሰላም ነው አይደል? የምታሳየን ነገር አለ? እ ይሄ ለጊዜው አሁን ስራ ቦታ ነኝ ያለሁት፣ ግን ወደ ቤት ስገባ ላያሳይ ይችላለሁ። ከሰማይ የወረደው አሁን ስለ ሰማይ በኦሮምኛ ምናምን በከካ ነው አይደለማ፣ የሚባለው። ስለ ዱቄት እኮ ነው ዛሬ። አሁን አመቱ እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን አሸጋገራችሁ እያልኩ ነው። አንተ ደግሞ ወደ ድንጋይ ተመለስክ። አሃ አዎ፣ ስለዚህ ስለ ድንጋይ በቂ እውቀት አለ። እ ጓደኛን ጠይቅ እዛ አካባቢ ላይ። ኦኬ አዎ፣ ስለ ዱቄት ነው። አሁን ዱቄት አሁን እንኳን ከድንጋይ ዘመን ወደ ዱቄት ዘመን አሸጋገራችሁ እያልኩ ነው። ይልኮ ቀጣዩ ዘመን የፈሳሽ ሊሆን ይችላል። ምትናቅ ቀጣዩ ዘመን የምትናገረው ነገር በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አንተ አሁን ካርቦናዶ አለኝ ምናምን ልትለኝ ነው፣ ወይም ሜቴዮራይት አለኝ ልትለኝ ነው ከሰማይ የወረደ። ዋው ዋው አዎ እንግዲህ ምንድነው ካርቦናዶም ሆነ ሜቴዮራይት በስፋት ስንገልጸው የነበረ ነው። ብዙ ቪዲዮም ለጥፍ ያለው ገዢዎችም ደግሞ እንደየንትኑ ደግሞ እየመጡ ነው፣ ቱሪስቶችም እየመጡ ነው። ስለዚህ ወደ ቱሪስቶች የት ይሄዳሉ ወደሚለው ቀረብ በልና እዛ ትሸጣለህ ማለት ነው። ኢን ሚሊየንስ፣ ኢን 100 ሺዎች፣ ኢን 10 ሺዎች እንደ ፍላጎት መሸጥ ትችላለህ። ኦኬ ለዛ ነው አሁን እሺ። ምንድነው መፍጠንና መፍጠር ነው። ገባ? መፍጠንና መፈንጠር አይደል? መፍጠንና መፍጠር ነው። ገባ? ስለዚህ ሚልኮ ብራንድ በዛ በጣም ፈጣን ነው። ገባ? በየአመቱ አዳዲስ ነገር ነው። ለምን ይሄ ግንዛቤ ከሰፋ ሁሉም ነገር ተያይዞ በጣም ብዙ ሰዎች ገብተውበታልና አሁን ዱቄት ላይ ትኩረት የተደረገበት ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ወርቅ ስራን እንዲሰሩ ነው። ገባ? ወርቅ ዓለምን እያተራመሰ ነው። ወርቅ ነው፣ ከረሜላ ነው። ገባ? በእኛ ቋንቋ ማለት ነው። አሁን የኔ ዓላማ የኔ ትኩረት ምንድን ነው? ዱቄቱ የከረሜላ ነው ወይስ ዱቄቱ የቸኮሌት ነው? ዱቄቱ የቆቆር ነው ወይስ ዱቄቱ የፓስቴ ነው? ዱቄቱ የሳምቡሳ ነው ወይስ ዱቄቱ የእንጀራ ነው የሚል ነው ምርምሩ። ኦኬ ገባ አይደል? ኦኬ በደንብ ነው። አዎ። ስለዚህ አሁን ካርቦናዶ እና ሜቴዮራይት ደግሞ ወደ ዱቄት አይቀየሩም። ስለዚህ ከዘመኑ ጋር ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። አሁን የዱቄት ዘመን ውስጥ ሆነን የድንጋይ ዘመን እንትን ብናወራ አይሆንም። ማች የማያደርግ ማች አያረግም። ስለዚህ በውስጥ እንትን ካልከኝ በውስጥ አወራለሁ እንጂ አሁን ላይቭ ላይ ይሄ የሚቀርብ ነገር አይደለም። ገብቶኛል ወንድማችን። አዎ አሪፍ ነው እኮ የድንጋይ ዘመንም እንዴት እንደተንቀሳቀሰ አይተሃል አይደል? በደንብ አዎ ለጥፍ ያለው በነገራችን ላይ እኔ የሁሉንም ድንጋይ የሚገዙ ድንጋይ ላይ የሚሰሩ አይቻለሁ። ያንተ ቪዲዮች ማይንቴክስ 2025 ላይ እኛ ጥሩ ነገር ካመጡ እንገዛለን ያሉ ከ10 በላይ ድርጅቶች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። አሪፍ ቢሮ ከፍተው ቀኑን ሙሉ ቢዚ ናቸው ስልህ፣ ቀኑን ሙሉ ቢዚ ናቸው። ኦኬ ይሄ በጣም ሊመሰገን የሚገባ ነገር ነው። ቀጣይ ደግሞ ወደ ዱቄት ነው። በዱቄት ደግሞ 10 ሱቅ ይከፈታል። አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በየከተማው ገባ? በዱቄት እንደዛ። ቀጥሎ በኤሌክትሮኒክስ እንትኖች እንደዛ ቦርድ ምናምን ማለት ነው እያለ በፈሳሽ እያለ ለምን ፈሳሽ ራሱ በጀሪካን መቅዳት ተጀምሯል አንዳንድ ቦታ ላይ። ግን አሁን ዘመኑ አይደለም የፈሳሽ። ምናልባት ቀጣይ ሊሆን ይችላል። እናንተን እያዳመጥን ጊዜው ሲደርስ እሱንም እስከዛ እየተዘጋጀን ከእናንተ ጋር ኮንታክት እያደረግን እንሄዳለን። አሪፍ ነው። ለሰጠኝ መረጃ ሁሉ አመሰግናለሁ። ያው
መልካም ውሎ። በውስጥ አወራለሁ ወንድማችን። እሺ መልካም ውሎ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ቻው ቴንክ ዩ ወንድም። ቻው። እሺ ዱቄት የዱቄት ዘመን ነው። ዱቄት ያላችሁ ዱቄት አለኝ በሉ። አስገባችኋለሁ። ቀጥታ ነው የማስገባችሁ። ዱቄት አለኝ የሚለው ዱቄትን ነው ፕሮሞት እያደረኩ ያለሁት እንዲገባችሁ። ዱቄት የዱቄት ዘመን ነው። ከድንጋይ ያልተናነሰ ዘመን አለው ዱቄት ራሱ። አዎ ዱቄት ከድንጋይ ያልተናነሰ ዘመን አለው። ስለዚህ ዱቄት ያላችሁ ሰዎች ዱቄት ብቻ ፕሮሞት ማድረገው። ስለዚህ ዱቄት አለኝ ያለ ሰው ቀጥታ ይገባል፣ ያሳየናል። ሼር ኮፕሊንክ እንዳይቋረጥ ገባ። የቾኮሌት ዱቄት ነው፣ የሳምቡሳ ዱቄት ነው፣ የእንጀራ ዱቄት ነው፣ የፓስታ ዱቄት ነው፣ የፒዛ ዱቄት ነው፣ የቦምቦሊኖ ዱቄት ነው፣ የዶናት ዱቄት ነው፣ የምን ዱቄት ነው ሚለውን ነው አስርጸን በደንብ። እሱን ደግሞ እንዴት ከዱቄት ወደ ቾኮሌት፣ ከዱቄት ወደ ኬክ ተቆራጭ ምናምን ቋንቋችን ነው። የማዕድን ቋንቋ ነው እያወራው ያለሁት። ይህ የማዕድን ቋንቋ ነው። ለሌላው ግር ሊለው ይችላል አዲስ ገቢ። ስለዚህ ጠይቆ ነው መማር ያለበት። ሚልኮ ብራንድ ብቻ ሼር ኮፕሊንግ I can leave you leaking, bleeding on the streets. Also put a pump, lift you off your feet. So I've been thinking about you trying to get me, gon' get you hurting, man. First class ticket in the dirty, man. I can pop the drama off if you want it. Ain't a killer nigga, but don't push me. I've been keeping on your clock with my killers in the truck. I'ma make you stop, you ain't a tough guy. I can pop the drama off if you want it. Ain't a killer nigga, but don't push me. I've been keeping on your clock with my killers in the truck. Stop, you ain't a tough guy. Say some more shit. I mean, all these convicts around me, you can't even get to me. You gotta get to me, baby. How you gonna get to me? I mean, I got Block Runner, I got Con, I got all these convicts, nigga. I got Big Drew. አዎ ድንጋይ ያላችሁ እንግዲህ በድንጋይ ዘመን ተነቃቅታችሁ ድንጋይ ሰበሰባችሁ ከ15 በላይ ቢሮዎች አዲስ አበባ ላይ ተከፍተዋል። ገዢዎች ናቸው። ጥራቱን ቼክ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ይገዟቸዋል። ካሽ ወዲያውኑ ካሽ ወደ ካሽ ትቀይራለህ ድንጋይን። የድንጋይ ዘመንን አልፈናል። እንደ ሚልኮ ብራንድ አሁን የዱቄት ዘመን ነው። ዱቄት አለኝ የሚል ዱቄቱን እንዴት ወደ ከረሜላ፣ ዱቄቱን እንዴት ወደ ቾኮሌት፣ ዱቄቱን እንዴት ወደ ሳምቡሳ መቀየር እንደምትችል እኔ እነግርሃለሁ፣ እኔ ያሳያለሁ። መጀመሪያ ዱቄቱን አሳየኝ። ዱቄት ላይ በርቱ። አሁን የዱቄት ዘመን ነው። ዱቄት ዳይሬክት ወረቀት፣ ዱቄት ዳይሬክት ወረቀት እንጋግረዋለን። ንፋስ ላይ የተበተነውን ዱቄት ሳይሆን በደንብ ተዘጋጅቶ የቀረበውን ተከሽኖ የቀረበውን በማዕድን ቋንቋ የተከሸነ ዱቄት ያላችሁ አሳዩኝ። ዱቄት ሼር ኮፕ ሊንክ እንዳይቋረጥ። I'm still here, just for a minute, let me borrow your ear, make all your troubles disappear. Bet you never had another like this here, bet you never had another like this here. That's pop the bottle, bringing a new year.
የት ነው አድራሻ? የቲቪ ቦርድ ብዙም እንትን የለውም፣ ግን ለማንኛውም አድራሻ የት ነው? አዎ ሰብስብ አሹ። በነገራችን ላይ በየወንዙ በየተራራው በየሸለቆው በየጥሻው የምታገኙትን ለየት ያለ ዱቄት፣ ከበድ ያለ ዱቄት፣ የሚያብረቀርቅ ዱቄት በደንብ ሰብስቡ 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 ሰብስቡ። አሁን የዱቄት ዘመን ነው። ዱቄት 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 ሰብስቡ ሰብስቡ። ዱቄት ሚስጥር አለው። አሁን ባለፈው ሲዝን ድንጋይ ሚስጥር አለው እያልን ነበረ ዘፈናችን ማለት ነው። አሁን በዚህ ሲዝን ደግሞ ዱቄት ሚስጥር አለው፣ ዱቄት ሚስጥር አለው እያልን ነው እየዘፈን የምንሰራው ማለት ነው። ዱቄት ሚስጥር አለው። አሁን ዱቄት የአሸዋ ዱቄት፣ ሲሊካ ዱቄት፣ ወርቅ ዱቄት፣ አፈር ዱቄት ምናምን ምናምን ዱቄት ነው። አሁን ዱቄት ላይ ነው ትኩረታችን። ዱቄት ሚስጥር አለው። ስለዚህ ብላክ ሳንድ ምናምን ምናምን ዱቄቶችን በደንብ ሰብስባችሁ ካሳያችሁኝ ወደ ወረቀት ዱቄት ወደ ወረቀት እንቀይራለን። አዎ ዱቄት ወረቀት። ለምን ዱቄት ይዘን አንዞርም? ወረቀት ግን ይዘን መዞር እንችላለን። ሁለቱም ገንዘብ ነው። ዱቄትም ገንዘብ ነው፣ ወረቀትም ገንዘብ ነው። ግን ይሄ ቀላል፣ ይሄ የተመረጠው ለምንድን ነው? ቀላል ስለሆነ ብቻ ነው በነገራችን ላይ እንጂ ምንም ከዱቄት ከድንጋይ የተለየ ምንም አይነት ጥቅም የለውም። እንዲያውም ዱቄትና ድንጋይ ይሻላል። ከዚህ ዱቄትና ድንጋይ ይሻላል። ስለዚህ ይዞ ለመዞር ግን ከሰዎች ጋር ለመግባባት ቋንቋ ነው። ይሄ መግባቢያ ቋንቋችን ነው። ስለዚህ ዱቄትና ድንጋይን ቀጥሎ ደግሞ እንደየዘመኑ የፈሳሽ ዘመን ይመጣል፣ የኒውክለር ዘመን ይመጣል፣ የብርሃን ዘመን ይመጣል፣ የነፍስ ዘመን ይመጣል፣ የሂሩ ዘመን ይመጣል፣ የኒሮ ዘመን ይመጣል። እንደዛ ነው። ዘመናት አሉ፣ ተከፋፍለው አሉ። 12 ዘመናት አሉ በሚልኮ ብራንድ ማለት ነው። አሁን የዱቄት ዘመን ነው። ዱቄት ይዘን አንዞርም በኩንታል። ይሄንን ነው ይዘን የምንዞረው። ስለዚህ ዱቄትን ወደ ቾኮሌት፣ ወደ ቦምቦሊኖ፣ ወደ ዶናት፣ ወደ ክሬም ኬክ፣ ወደ ምናምን ለመቀየር እኔ ዱቄቱን ስታሳዩኝ ነው እንትኑ የሚሰራው ማለት ነው። ሞተሩ የሚሰራው ስታሳዩኝ ዱቄቱን ሞተሩ መስራት ይጀምራል። ይሄ ከላይ የተሰጠ ትዕዛዝ ነው። ከላይ የተሰጠ ትዕዛዝ፣ ከፈጣሪ ቀጥታ የተሰጠ ትዕዛዝ ነው። ህዝቤ እኔ ሁሉን ነገር ሰጥቼው እያለ በራሱ ድንቁርና እየተራበ ነው ብሏል ፈጣሪ። መራብ የለበትም፣ መስራት አለበት፣ መመራመር አለበት። በተለይ ይሄ ጥቁር የሚባለው ጀዝባ ፒፕል መመራመር አለበት፣ ምርምር ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ነው። ዱቄትን ወደ ቾኮሌት፣ ዱቄትን ወደ ከረሜላ፣ ዱቄትን ወደ ዶናት፣ ዱቄትን ወደ ኒውክለር፣ ዱቄትን ወደ ምናምን ፈሳሽ። አዎ ዱቄትን ወደ ፈሳሽ መቀየር ይቻላል፣ ግን ሲዝን አለው። አሁን የፈሳሽ ሲዝን አይደለም። ዱቄትን ወደ ከረሜላ፣ በተለይ ከረሜላ ስለሚሸጥ ማለት ነው። ዱቄትን ወደ ቾኮሌት፣ ቾኮሌትንም ከከረሜላ ቀጥሎ በጣም የሚሸጥ ነው። ዱቄትን ወደ ቆቆር፣ ቆቆርም በጣም የሚሸጥ ነገር ነው። ቆቆር የምንለው በማዕድን ቋንቋ እኮ ሲልቨር ማለታችን ነው። አዎ ዱቄትን ወደ ቆቆር ስንል የሲልቨር ድንጋይ ፈጭተን ወደ ሲልቨር ቀይረን ሲልቨሩን ወደ ወረቀት የምንቀይርበት አካሄድ ነው። ቆቆር ነው ዱቄት። ሲልቨር ማለት በሚልኮ ብራንድ ቋንቋ ቆቆር ስል የሚበላው ቆቆር አይደለም፣ ወደ ወረቀት የሚቀየረው ቆቆር። ዱቄት ወደ ቆቆር፣ ዱቄት ወደ ቾኮሌት፣ ዱቄት ወደ ከረሜላ። ስለዚህ ዱቄትን አሳየ፣ የዱቄት ዘመን ነው እያልኩ ነው። Keep the change, she don't trip, won't complain, trip to Spain, off the plane.
the chain, back to Cali, off the plane, like Denali, swerving lanes with the strap, fit the name. 3 minutes on the call for Sunday ball. Can I borrow you for a minute? Maybe 2 or 5, may just be for the rest of my life. Borrow you for a minute, just us two, it's alright. If you decide to be by my side, I might not give you back, might not give you back, might not give you back. If you're here by my side, might not give you back, might not give you back, might not give you back. If you're here by my side, girl. I'm off the chain, especially when I take off the chain. I'm special. I can give you special things, get you wet without the rain. Drop the top, blow the brain, hit the club, cop the train. እሺ እንግዲህ ሼር ኮፕ ሊንክ ታፕ ታፕ ተቋርጧል። ልዝጋው ወይስ ትቀጥላላችሁ? ዝጋው ካላችሁ ዘጋለሁ። በሉ እስቲ ዝጋው በሉ፣ ዝጋው በሉ፣ ልዝጋው ወይ ሼር ኮፕ ሊንክ ታፕ ታፕ እንዳይቋረጥ ብያለሁ። አዎ እንዳይቋረጥ፣ ለሰከንድ እንዳይቋረጥ። ሼር ኮፕ ሊንክ ታፕ ታፕ ለሰከንድ እንዳይቋረጥ። The same kind, he don't train. Money pouring out the bank. Flip the coin, what you take. Occupate what you make. What you like, what you hate. What's your type, what you date. Where you live, where you stay. I don't care, what's your race. Can I borrow you for a minute? Maybe 2 or 5. May just be for the rest of my life. Borrow you for a minute. Just us two, it's alright. If you decide to be by my side, I might not give you back, might not give you back, might not give you back. If you're here by my side, might not give you back, might not give you back, might not give you back. If you're here by my side, girl. ሀይ ሚሉት እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው አለኝ እግዚአብሔር አማን ነው። ይመስገን። የሆነ ድንጋይ ከመሬት አግኝቼ ነው። እሺ እሱን ማሳየት ፈልጌ ነው። ያልኩትን ሰምታል ነው? አዲስ መጥተህ ነው አንተ? ኧረ ሰምቻለሁ። ምንድን ነው ያልኩት? እስቲ ድገምልኝ ያልኩትን ማለት ነው። የሆነ ዱቄት እህ እንዴ እንደዛ እያልክ ግን እኔ የሆነ ድንጋይ አይቻለሁ ላሳይክ ፈልጌ ነው። ከየት ነው? ከየት ነው አንተ? የት ነው ያንተ ቀበሌ ወረዳ? ከአርሲ እ አርሲ እኮ አሁን የድንጋይ ዘመን አርሲ አይደለም የዱቄት ዘመን ነው እያልኩ ነው አይደል? ዱቄት አለ፣ ዱቄት አለ። አዎ እሺ ዱቄቱን ዱቄት አሳየና። የለኝም። የሆነ ማዕድን እንደ ማዕድን ነገር ነው። ዱቄት ነው። አሁን እኮ ዱቄት ብቻ ነው እያልኩ ነው። ይኸው ያውም ዱቄት ያውም የለኝም። እኛ ዱቄት የለኝም። እንትን ያለው ድንጋይ ነው አንተ የምታሳየን። አሁን አንተ አካባቢ ላይ ያለ አንድ ሰው ብትጠይቅ ይነግራል ይሄ ምንነቱን። ገባህ አይደል? አሁን እኛ የድንጋይ ዘመን አልፈን ወደ ዱቄት ዘመን ነው የገባ ነው። ተሸጋግረናል። ተሸጋገር ወደ ዱቄት ዘመን። እሺ ቪዲዮዎችን ተመልከት። ቀጥታ ግባና ቪዲዮዎችን ተመልከት አንተ። ከዛ ይገባል ምን እየሰራ እንደሆነ። እሺ 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 ቻው። እሺ እሺ ዮቶር መቀጠል ትችላለህ አንተ። ሰላም ሚኮ እንዴት አለ? ሰላም ነው አለሁልህ። ኦኬ ጋር መስገን
በጣም ጥሩ ስራ እየሰራህ ነው። በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ሰው ኢንፎርምድ እንዲሆን እንዲያውቅ አዎ በቅንነት እንደዚህ መስራት በጣም ትልቅ ነገር ለብዙ ሰው ትምህርት እየሰጠህ ነው። በመንግስት ቤት በትምህርት ቤት የማይሰጥ ነገር ነው የምትሰጠው እና በጣም አድማየር የትም አይሰጥም። ልስጥ ቢል ራሱ አይችልም ማንም ዩኒቨርሲቲ አይችልም ማንም። እውነት ነው። ይሄ ግልጽ ነው። እኔ እውነት ነው የምናገረው እውነት ነው እና በጣም እየገረመኝ ነው። ኢቭን ይሄ እየገረመኝ ነውና ጊዜህን በቅንነት ነው ደግሞ የሆነ ሳትደብቅ በሚስጥር ምናምን ሳይሆን ሳትደብቅ ለሁሉም ነው መረጃ እየሰጠ ያለውና ይሄን በጣም አደንቃለሁ። ለምን እንደሚደበቅ ነው አይደበቅም። ለምን ይደበቃል? የፈጣሪ ስጦታ እንዴት ይደበቃል? እውነት ነው። አዎ ይሄ ህዝብ እኮ የፈጣሪ ህዝብ ነው። የማንም ህዝብ አይደለም፣ የፈጣሪ ህዝብ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። እያዳመጥኩ ነበር ላይቭህን ከቅድም ጀምሮና ይህ ሰው ከፈጣሪ ሰጥተውን ጸጋ ድሃ ሆኖ እንዲሞት ድሃ ሆኖ እንዲኖር አይደለም፣ እንዲያድግ እንዲለወጥ ሀብቱ እንዲጠቀም ነው የተፈጠረው ሁሉ እያልክ ነበርና በጣም አእምሮ ላይም የሚገባ ትልቅ ትምህርት ነው እየሰጠ ያለውና በጣም አደንቃለሁኝ። በጣም ታንክ ዩ። እሺ አዎ ከዚህ ቀጥዬ እንደው እንደ መረጃ ያክል እኔ ቪዲዮዎችንም እከታተላለሁኝ አያለሁኝ እና እሺ ይሄኛው ከዱቄቱ መመደቡን አይዶን ነው አላወቅኩኝም፣ ግን መረጃ ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር የሆነ እንትኖች አሉ ሪሶርሶች አሉና አሁን ስራ ቦታ ሆኜ ነው ስራ ቦታ ነው ያለሁት አሁን እኔ ወይ በቴሌግራም ምናልባት ልልክ እችላለሁኝ። አዘርዋይስ ደግሞ አንደኛው ደግሞ እኔ ጋር እጅግ አይደለም ያለ ግን ምንም እውቅና የሌለው ሰው እንትኑ አለው ሪሶርስ አለው እና መረጃ ጠይቅልኝ ነው የሚለኝ። ከዱቄቱ መመደቡን አላውቅም አይዶን ነው ዱቄት አይመስለኝም ወደ ፈሳሽ ነው። አንተም አድማይር እንትን እያልክ ያለው አሁን ከድንጋይ ወተን ወደ ዱቄቱ ዘመን ተሸጋግረናል። ድንጋይ ዘመን ላይ አትቀመጡ እያልክ ነው። ያ በጣም ጥሩ ነው። ያ ምንድነው ተርሙን አይዶን ነው ያንተን ተርሚኖሎጂ አሁን ቃሉን በምን ተክቼ መጥራት እንዳለብኝ አላውቅም። ፈሳሽ ሆኖ በቀይ በሲልቨር በቢጫ በአረንጓዴ የሚገኘው ያ ምንድነው ስሙን ንገረኝ እባክህን። ያንተ አጠራር እንግዲህ ፈሳሽ ብዙ ፈሳሽ ያለው ብሮሚን አለ፣ ሜርኩሪ አለ፣ ብዙ ፈሳሾች አሉ። ያ ሜርኩሪ እውነት ነው። ጋሌና ምናምን የሚባሉ እንትኖ ፈሳሾች አሉ። ገባ? እውነት ነው። ሜርኩሪ ያልከው ነው እሱ ነውና በሲልቨር አለኝ አለ በብዛት ነው ደግሞ እንደውም ያለውና ከውጭ የመጣ ነው እንደዚህ የቆየ ነው። በቃ አመታትን ከእጁ ጋር ይዞት ቁጭ ያለ ነገር ነውና ስለዛ መረጃ ንገረኝ ነው የሚለኝ እና ይሸጣል ሁሉ እንደዚህ ይፈለጋል ሲባል እኔ ይዤው ያቆየሁት አሁን ስለማልፈልገው ይቆይ ብዬ ይዤዋለሁኝ ነው የሚለኝ በብዛት ያለው ሰው ነውና ስለዛ መረጃ አንደኛ እንድታጋራኝ፣ ሁለተኛ እንትኖች ኦልድ የቤት ቁሳቁሶች ሬዲዮ እና ቴፖች እንደዚህ አሉና እነሱ ጋር ይኖራል አይኖርም የሚለውን እስኪ በእንትኖቹን ፎቶ ልላክልህና በቴሌግራምን ቅድም ስለያዝኩት ስልክህን እዛ ጋር ልክልሃለሁ ቼክ ታደርግልኛለህ። እዛው ላክልኝ። ይሄ ፈሳሹ ብዙ ነው፣ ብዙ ሊትር ነው። አዎ ብዙ ነው፣ 1 ሊትር ድረስ ነው። አዎ ለምን መሰለ እስከ 30 ሊትር ድረስ ይፈለጋል። አሁን ያው ኢንዱስትሪያል ነው ታውቃለህ አይደል? እሱ በተለይ ሲልቨር ከሆነ በጣም ኢንዱስትሪያል ነው እና አንድ ጥቅም ብቻ ነው ያለው። እሱን ብዛት ካለ እስከ 30 ሊትር ስለሚፈለግ ኤስኤምኤስ አድርግልኝ። ኦኬ ኤስኤምኤስ አድርግልኝ። ኦኬ እሺ። ለጊዜው ያለው 1 ሊትር ነው። 1 ሊትር ቢሆን ይሸጣል፣ ችግር የለውም። እሺ ገበያ ላይ ያለው ነገር ነው። እሺ ኤስኤምኤስ አደርግልሃለሁ። እሺ ታንኪ ዩ። መልካም ነው። ቻው። Such a
It's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. እሺ ሼር ኮፒ ሊንካችሁ ተቋርጧል። ያው ጥያቄያችሁን ጨርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዘጋለሁ። ጥያቄ ያለኝ የሚል ብቻ 3 ደቂቃ ፈቅድላችኋለሁ። በዚህ 3 ደቂቃ ውስጥ ጥያቄ ያለ ሰው ብቻ የውሃ መመርመሪያ ኤስኤምኤስ አርግልኝ። የውሃ መመርመሪያ የምትፈልግ ኤስኤምኤስ አርግልኝ አለ። የውሃ መመርመሪያ ያልከው ኤስኤምኤስ አርግልኝ። 3 ደቂቃ ሰጣለሁ ጥያቄ አለኝ ለሚል ሰው። ከዛ ዘጋዋለሁ ማለት ነው። ኤስኤምኤስ አርጉ። በቃ ከዚህ በኋላ ደቂቃው አልቋል። ኤስኤምኤስ አርጉ። ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ አስተያየት ያላችሁ ኤስኤምኤስ ታውቃላችሁ፣ አጭር የጽሁፍ መልእክት ማለት ነው። ኤስኤምኤስ አርጉ። ጥያቄ ያላችሁ በሙሉ ሰዓታችን አልቋል።